Microsoft's Azure platform faced a global outage after a new update from CrowdStrike. This outage affected air travel on a global level and also had repercussions on the stock markets, leading to a decline in the share prices of both Microsoft and CrowdStrike. Services across various sectors were impacted globally due to a technical error at the US tech giant Microsoft and American cybersecurity company CrowdStrike. Millions of Microsoft Windows users were experiencing the blue screen of death error that caused their computers either to shut down or restart. Microsoft said the preliminary root cause was a configuration change in a portion of its Azure backend workloads. This led to disruption between storage and compute resources, causing connectivity failures that impacted downstream Microsoft 365 services dependent on these connections. The Microsoft outage has disrupted airline operations by impacting critical systems used for flight operations, passenger check-in, and baggage handling. Airlines, airports, and other transport systems across the world are facing similar issues. The global Microsoft 365 outage on Friday hindered the functioning of several airlines at the Kempegowda International Airport as well. The Navitaire departure control system has been impacting the operation of some airlines throughout their network, including Bangalore Airport since 10:40 a.m. on July 19, 2024. Indigo, Akasha, and SpiceJet in Terminal 1 and Air India Express in Terminal 2 are among the impacted airlines. The common use terminal equipment and common use self-service systems have also experienced disruptions. The Bangalore International Airport Limited spokesperson said, in response to the situation, Indigo, Air India Express, SpiceJet, and Akasha have taken proactive measures by initiating manual check-ins to ensure minimal disruption to passengers and flight schedules. Microsoft on Friday acknowledged widespread outages impacting users globally, including banks and airlines. The company stated it was gradually resolving issues with access to Microsoft 365 apps and services. Despite initial improvements, escalating disruptions persisted worldwide. The cause and extent of the disruption remain unclear. Down Detector, which monitors internet outages, continued to report major issues hours later also. What if a software bug cost you $500 million in 60 seconds? In 2012, Knight Capital deployed a trading algorithm. Within 45 minutes, it lost $440 million. Why? One rogue line of code triggered thousands of faulty trades. The company collapsed in one day. Even the smartest tech can fail hard. Every line of code is a loaded weapon, especially when billions are on the line. This is Deepnology. Reveal the fail side of innovation. Like, comment, and subscribe. Industry 4.0, digitalization, Internet of Things, plant transparency, smart data. What do I get from that?
When innovations are shaping the future, many ask themselves, why? Why do you need an overall solution for control, drive technology, and visualization? Mobile access from any terminal device, intuitive operator control and innovative operating concepts, central data archiving, the extraction of smart data from huge amounts of data, data analysis and reporting, and all of this future-oriented due to open and scalable systems. A transparent production with integrated system diagnostics and energy management, integrated engineering in the TIA portal, and automated creation of the visualization, or process diagnostics that helps you localize causes of failure more quickly or even avoid them before they occur. A system for large plants with sequential control and quality data analyses for process optimizations on the management level, across plants and sites. A system for customizing and the infrastructure area, platform and hardware independent, widely distributed, and over long distances. An open system with which you can integrate industry-specific components. Why do we train and support selected system integrators worldwide and make them certified partners? Utilize and bundle their know-how to provide specific solutions for each industry. Why? Because you want to know where there is potential for optimization in your plant. Because you want a system that fits your industry best. Because we prepare you for the digital age. With our expertise, with solutions for your requirements. Velocity. Oh, we can see it coming down through the plume. Booster coming in hot for booster catch. They're going to ignite 13 of those Raptor engines, and this view is incredible right now. You can see how fast this vehicle is moving on the left-hand. Landing burn has been ignited. We're now down to 3 Raptor engines. We can see those chopsticks now in the air. হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যালো। জি স্যার। হ্যালো, আমি হ্যালো। তো অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করতেছিলাম। হ্যালো, নোবডি ইজ টকিং। হ্যালো, স্যার সরি হ্যালো। স্যার, আমি অফিসে ছিলাম তো স্যার, আমি বসের সামনে রিপ্লাই দিতে পারিনি। আমি ও শুনছিলাম। আচ্ছা। আমি ফ্রাস্ট্রেট হয়ে গেছি ভাই। আসলে আমি তো মামুনকে ফোন করলাম যে নোবডি ইজ দেয়ার। দ্যাটস হোয়াই আমি আর ইয়ে করতে পারিনি আরকি। না সরি স্যার, আমি মানে আমার খুব খারাপ লাগতেছিল। আমি শুনতেছিলাম বাট আমি কিছু করতে পারতেছিলাম না। কারণ আমার সামনে বস ছিল। আমি মাত্র বাসায় আসলাম। আপনি যদি শুরু রেডি থাকেন I can start the rest of the thing or আপনি যদি না we can call off a day, we can call off the day as you স্যার like. আপনি লাস্ট যেখানে শেষ করেছিলেন স্যার ওখান থেকেই স্টার্ট করেন। হ্যালো? হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন। কোথায় শেষ জি স্যার। করছিলাম এটা? IT অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট আমি এটা জি নিয়ে অনেক স্যার, কিছু জি স্যার। বলছিলাম কিন্তু nobody is listening করছিলাম আরকি। That's the thing. আমি একটু ব্রাউজ থ্রু করি, জাস্ট গো করি হাফ অ্যান আওয়ার, তারপর একটা পরীক্ষা নেই সো দ্যাট ইউ হ্যাভ প্রিপারেশন ফর দ্য এক্সাম আরকি। ইট ইজ ওকে উইথ ইউ? হ্যালো? জি স্যার। একটা নো হাই প্রবলেম। লেভেলের নেই। আমরা আপনার জন্য আধা ঘন্টা একটু পড়তে গেলে তো অনেক কষ্ট হবে। সো ইট উইল সেভ ইউর টাইম। হ্যাঁ? থ্যাংক ইউ ফর রেসপন্ডিং। আমি তো আশাই চাই দিছিলাম যে ক্লাস পোস্টপন্ডেড অর
তা আমাদের এখানে অনেকেই হচ্ছে জব করে, তো হয়তো ওইটার কারণে আসতে পারেনি। সমস্যা দেখেন আপনার ওয়ান যে আমার কারণে যদি কি আরো একজনের যদি সামান্য হেল্প হয় তো আমার জন্য অনেক। তা বুঝতে পারিনি, সরি। আমি বলছি যে আমার কারণে যদি আপনাদের কারো একজনের যদি সামান্য হেল্প হয় সেটা অনেক কিছু। তো সো আইটি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট যেটা হয় I think is very high level. It is kind of আসলে এরকম এই যে হার্ডওয়্যার ট্র্যাক করা, হ্যাঁ, সফটওয়্যার ট্র্যাক করা। একটা কোম্পানিতে আইটি অনেক কিছু থাকে, হার্ডওয়্যার থাকে, সফটওয়্যার থাকে, সিস্টেম থাকে, নেটওয়ার্ক থাকে। সো অল দিস দেখা। এই জন্যই আসলে আমাদের আইটি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট যে আমাদের আমাদের তো বিভিন্ন ধরনের অ্যাসেট আছে, ফিক্সড অ্যাসেট, কারেন্ট অ্যাসেট। এর মধ্যে আপনার আইটি অনেক ধরনের অ্যাসেটস আর দেয়া। হ্যাঁ? সো এই জিনিসগুলা আসলে ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ। কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে ওইটাই আসলে, কারণ কি এখন যেটা হয়ে গেছে একটা কোম্পানিতে যেটা হয় আপনি যদি দেখেন ছবিতে স্যার আপনার আহ অডিওটা একটু মানে হ্যাঁ, ইয়ে আসতেছে, বেসটা মনে হচ্ছে বেশি। হ্যালো? এখন কি শোনা যাচ্ছে না এখনো সমস্যা হচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ, হ্যালো। এখন স্যার একটু বেটার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমি যেটা বলতেছিলাম যে আইটিতে একটা কোম্পানিতে এরকম আইটি অ্যাসেট থাকে, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস থাকে, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার মেইনটেনেন্স এবং বিভিন্ন ধরনের রিলেটেড অ্যাসেট থাকে। এই যে এগুলোর ভ্যালু কত? আমাদের তো মোস্ট অফ হচ্ছে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, আইটি যে কোনো কোম্পানিতে। এখন তো আমরা ওই ডিপেন্ডেন্ট অন টেকনোলজি, ঠিক না? টেকনোলজি করতে পারি না। তো সো এই জন্য আসলে যেটা করতে হয় যে আসলে আমাদের টেকনোলজিতে যেটা হয় কি, মেথোডোলজি ইজ দ্য ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট মেথড আছে। আমাদের আইটি প্ল্যাটফর্ম কি সবসময় লোয়েস্ট ইজ দ্য বেস্ট চয়েস নাকি? এই জিনিসগুলো আসলে জানা, হ্যাঁ? তো এইটার জন্য যেটা করতে হয়, যে আইটি আসলে এটা আপনার আইটি যে কি কি রিকোয়ারমেন্ট এগুলো ঠিকমতো পারচেজ করা, এগুলো ঠিকমতো কমপ্লাই করা। এই যে আইটি যত কিছু আছে ম্যানেজমেন্ট, আইটি হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, এগুলো আসলে কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় আসলে জানা। এখানে দুটো জিনিস বলবো, আইটি অল অ্যাবাউট হচ্ছে, একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার, আই উইল টক অ্যাবাউট ইট, আর একটা হচ্ছে সফটওয়্যার। সফটওয়্যার বলতে এখানে যেটা হচ্ছে সার্ভিস। এই গল্পটা আপনারা সবাই জানেন যে জানেন যে কি ছিল, যে একটা বড় শিপ ইঞ্জিন ফেল করছে, হ্যাঁ? তারপর শিপের ওনার কি করছে, একটা এক্সপার্ট খুঁজতেছিল। কি হচ্ছে, নান অফ দেম ফাইন্ড আউট হোয়াট দা ফিক্স দ্য ইঞ্জিন। ইঞ্জিন ফিক্স করতে পায় না। পরে তারা আসলে মানে কনফিগার করতে পারে না। তখন কি হচ্ছে, তার একটা ওল্ড ম্যান রে আনছে। ওল্ড ম্যান কি করছে, গেছে যা দেখছে যে কোথায় করতে হবে। সে একটা হ্যামার নিয়ে গেছিল। হ্যামার নিয়ে সে কি করছে, ওটা মারি দিছে। দেওয়ার পর সাথে সাথে এত বড় জাহাজটা সে কি করছে, চালু হয়েছে। ইউ নো দিস থিং। তারপর যেটা হচ্ছে কি, আহ, তখন এক উইকে তার $10,000 সে বিল পাঠায়। এটা শুনতে তো অবাক, কি একটা হ্যামার দিয়ে বাইরে দিছে, এত হেভি কেন? আইটি ওয়াইজ বিল চাইছে আর কি। তুমি বলো যে একটা আইটি ওয়াইজ বিল করো। তখন সে কিন্তু দিছে, যেটা দেখেন যে ট্যাপ হোয়ার দ্য হ্যামার, সে হ্যামারে ট্যাপ করছে কিন্তু 2 ডলার, কিন্তু নোয়িং হোয়ার টু ট্যাপ এটার দাম হচ্ছে কি $9,993। যেটা আসলে মানে কি আমাদের আসলে যেটা হয় কি, আইটি সার্ভিস অল অ্যাবাউট হচ্ছে কি নলেজ বেস। এই যে আপনারা যে অডিট করেন, অ্যাকাউন্টিং এ কাজ করতেছেন ফার্ম গুলোতে, অল অ্যাবাউট ইউর নলেজ। এখন এই নলেজের আসলে ভ্যালু কত? আইটি সার্ভিসেরও সেম টাইপের ভ্যালু প্রোভাইড দিচ্ছে। তো so এখানে এই একটা জিনিস আছে। আর একটা জিনিস আছে আইটিতে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট বলতে যেটা হয়, যেমন একটা রিয়েল লাইফের প্রবলেমের কথা বলি। নর্থ আমেরিকাতে যে একটা অর্গানাইজেশনে তাদের কিছু প্রচুর পরিমাণে আইপড আছে। কারণ এই আইপড গুলো এক্সেলে মেনটেন করতে, তার সমস্যা। কারণ এই এইটা ইউজারকে এই আইপ্যাড এর, হ্যাঁ, ওইটা কার কাছে আছে, কোথায় চলে গেছে। কারণ আমাদের কোম্পানিতে এরকম থাকে না, হার্ডওয়্যার, ল্যাপটপ, বিভিন্ন ধরনের
আইটি অ্যাসেট থাকে, প্রিন্টার, সার্ভার, এটা কোথায় আছে কেউ বলতে পারে। পরবর্তীতে ওরা কি করছে, একটা সফটওয়্যার নিয়ে এসে ওরা কলে অ্যাপ্লিক নেওয়ার পর এই জিনিসটা সহজেই যে অ্যাসেটটা ট্র্যাক করতে বলছে, এইটা এই টুলটা এর কাছে আছে, এটা কি আসলে কোন জায়গায় আনা আছে খুব সহজে ট্র্যাক করা যায়। এখান থেকে সে ডাটাটা দেখে সে বুঝতে পারে যে আসলে অ্যাসেটের কন্ডিশন কি, কোথায় আছে, কি আছে। ম্যাক্সিমাম অর্গানাইজেশনে আইটি মেসেজের জন্য, আইটি মেসেজের জন্য কিন্তু আসলে ভালো কোনো ট্র্যাকিং বা সফটওয়্যার নাই, সো দ্যাট ইউ ক্যান মেইনটেইন দ্য মিস ইউজ না হয়। ওইটা একটা আইটি ম্যানেজমেন্টের একটা বড় কাজ। আমি জাস্ট কিছু গিভিং সাম প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলস সো ক্যান ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। এনি কোশ্চেন সো ফার, মিনহাজ সাহেব? এখন কোনো নো কোশ্চেন স্যার, আছে? নো স্যার। So I'm just giving some highlights. Now I'm come to the second phase. This is the IT management. So এখানে যেটা হয়, আমাদের আসলে কি জন্য আইটি ম্যানেজমেন্টের দরকার, সেটা হচ্ছে কি যে আসলে টাইপ অফ আইটি অ্যাসেট, বিভিন্ন ধরনের আইটি অ্যাসেট থাকে। একটার মধ্যে থাকে কি যেমন থাকে হচ্ছে নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্ট। আপনারা জানেন একটা কোম্পানিতে আসলে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ইয়ে থাকে, রাউটার থাকে, ওয়াইফাই থাকে, ইউ নো ইট ভেরি ওয়েল, ল্যাপটপ থাকে, প্রিন্টার থাকে। সো দিস ইজ এ নেটওয়ার্কটা যদি না থাকে, ইন্টারনেট ইজ এভরিথিং, ঠিক না? একসময় 1965 সালে বলছিল যে ইন্টারনেট উইল বি এভরিথিং। এখন আমরা বলতেছি যে সিসকো সিও বলতেছে ইন্টারনেট উইল বি এভরিথিং। তো ইন্টারনেট উইল বি এভরিথিং, এটা আপনাদের রিয়েল লাইফের কথা বলি। আমরা যেটা হচ্ছিল, আমি ইন্ডিয়া থেকে আসতেছিলাম 2024 সালে 25 অগস্ট, এবং এটা দেখেন ইন্ডিগোতে, এবং এটার টিকিটটা গিয়েছিল যেটা হাতে লিখছে, দেখেন এটা দিস ইজ মাই ডেট। কারণ ওরা ওইখানে, আমরা 12টার সময় চেক ইন করছি, আমার 3টার সময় ফ্লাইট ছিল, সেটা রাত 9টার সময় ছাড়ছে। বিকজ কি জন্য, ওদের সার্ভার ফেল করছে। আপনারা দেখেন এটা একটা বড় ইস্যু ছিল মাইক্রোসফটের নেটওয়ার্ক ফেলের কারণে, বিশাল ইস্যু হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, তো এটা আমি এক্সপিরিয়েন্স করছি। দেখেন একটা ইন্টারনেট না থাকলে পুরো একটা ওদের বিশাল বড় বিজনেস লস হয়েছে, কারণ ওরা মাইক্রোসফটে ক্লাউডে ছিল, তাদের সব সফটওয়্যার ক্র্যাশ করছে। এর ফলে হচ্ছে দেখেন যে ইনকার হিউজ লস। একটা নেটওয়ার্ক একটা বড় জিনিস। আবার একটা জিনিস কি হচ্ছে, সিস্টেম। সিস্টেম মানে কি, লট অফ সফটওয়্যার, তাদের বিভিন্ন ধরনের আমাদের ইআরপি বলেন, অ্যাকাউন্টিং বলেন, লট অফ সফটওয়্যার ইজ দেয়ার না। তো দোজ থিং আসলে আচ্ছা, ডাটা, কারণ আপনি তো জানেন আপনার সিস্টেমে অনেক ডাটা থাকে। কারণ আপনার অফিসে কনফিডেন্সিয়াল ডাটা কি, আপনি ইমেলে অনেক কথাবার্তা বলেন, এগুলো কিন্তু একটা কনফিডেন্সিয়াল ডাটা। আপনার বিজনেসে অনেক অপারেশন আছে, সো ওই ডাটা গুলো সিকিউর করা। আর ইন্টেনজিবল অ্যাসেট বলতে যেগুলো দেখা যায় না, হ্যাঁ, ইন্টেনজিবল অ্যাসেট বলতে কি, যেমন সফটওয়্যার লাইসেন্স, যেমন সফটওয়্যার লাইসেন্স, ঠিক না? আবার প্রতি বছর রিনিউ হয়, নতুন করে ঠিক করতে হয় এটা কিভাবে, কত কম ইউজার নিলে কস্ট সেভিং। ইউ হ্যাভ টু নো দিস থিং। কারণ আমাদের এখানে কম্পিউটার লাইসেন্সটা একটা বড় জিনিস। হ্যাঁ, আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয় কি, কোনো লাইসেন্স পেমেন্ট করতে চায় না। হ্যাঁ, যেটা আমি ইন্টারেস্টিং কথা বলি, আমি সেদিন ব্রাক ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে গেছিলাম, তো ওইখানে একটা স্টুডেন্ট বলতেছিল আর কি, তারা, আমার কথা শোনা যাচ্ছে বিনাশ সাহেব? হ্যালো জি হ্যালো। স্যার, জি স্যার। তো খুব মজার কথা বলছে, যে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু পানিশেবল অ্যাক্ট, যদি ল দেখেন, আপনি যদি পাইরেট সফটওয়্যার ইউজ করেন, উইন্ডোজ পাইরেট কপি ইউজ করেন, তারপর কি হয়, আমাদের যে মাইক্রোসফট অফিস আমরা পাইরেট ইউজ করি, এটা কিন্তু ক্রাইম। হ্যাঁ, তো এটার কথা ওই যে আমাদের সেটা বলো, তারা হচ্ছে কি ইয়েতে গেছিল, জার্মানিতে গেছিল। তো জার্মানিতে যে যেটা হয়েছিল, সে ক্ষেত্রে পাইরেটের সি নিয়ে গেছে। তারপর ওখানে ল্যাপটপে, তার ল্যাপটপে সে করছে পাইরেটেড উইন্ডোজ ইনস্টল করে। ইনস্টল যতবারই করে, ইনস্টল হওয়ার পর একটু পরেই ওই কি করে বলে যে তোমার এটা ইলিগাল, করে বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক আছে, আবার সেট আপে দেওয়ার পরে আবার 1-2 ঘন্টা চালায়, চালাইলে পরে আবার কি যেন বন্ধ হয়ে যায়। এরকম করার পর 7-8 দিন পর তার বাসায় পুলিশ আসছে। পুলিশ এসে বলতেছে তোমার এখান থেকে তো কি যেন এরকম ইলিগাল সফটওয়্যার ইউজ হচ্ছে। তখন বুঝতে পারছে না, আমি তো ইউজ করি না। পরে বলছে তোমার ল্যাপটপ, ল্যাপটপ হইতে সে বললো হ্যাঁ এই আইপি থেকে তোমার এই সফটওয়্যার ইউজ করছে, তোমার $80 ফাইন, তুমি এটা কিভাবে দিবে? পরে সে বলছে ঠিক আছে, আমার 3 মাসের ইনস্টলমেন্টে দেবে। পরে সে মনে দুঃখে ওই ভার্সিটিতে গেছে, যে বলছে নতুন আসে যে দেখো আমার তো সফটওয়্যার লাইসেন্সটা ঠিক ইলিগাল ইউজ করতে, আমাকে €80 ফাইন করা হয়েছে। তখন তারা বলতেছে যে আসলে আমাদের এখানে সব যত স্টুডেন্ট আছে ইউনিভার্সিটি, ওদের যত সফটওয়্যার আছে সব ফ্রি, লাইসেন্স সব এই ইয়ে দেয়, ইউনিভার্সিটি দেয়। তো সে জানতো না। তো এটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে কিছু লোক পানিশেবল, কিন্তু আমরা পানিশ করি না, কিন্তু ইউরোপে বা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড কিন্তু সফটওয়্যার যদি লাইসেন্স তারা ইউজ করে, এটা কিন্তু একটা পানিশেবল। আমি স্যার, জিনিসটা বুঝতে আপনার পারছি। ওখানে ইন্টারনেট কি অনেক বেশি ফ্লাকচুয়েট করতেছে? আমার এখানে বারবার
মানে আপনার ভয়েস একটু মানে কি হয়ে যাচ্ছে, একটু এখন কি ঠিক আছে? ডিপ হয়ে যাচ্ছে, আবার নরমাল হচ্ছে। মানে আমি এখন আসলে বুঝতেছি না আমার এন্ডের প্রবলেম হচ্ছে নাকি স্যার আপনার ওখানে ইন্টারনেটের ইস্যু হচ্ছে, বুঝতে আমার পারতেছি না। এখানে তো ইন্টারনেট ইজ গোইং গুড। এখন কি সমস্যা হচ্ছে? না আমি এখন ফোনটা ঠিক চেঞ্জ আছে। করেছি আমাদের হেডফোন। জি স্যার। তো এখন কি হচ্ছে? আমি চেঞ্জ চেঞ্জ হেডফোন, এখন কি ঠিক আছে? স্যার আস্তে আস্তে আসতেছে। এখনো কি আস্তে আস্তে আসতেছে? এখন হচ্ছে স্যার ভয়েসটা ক্লিয়ার, বাট মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে আসতেছে ভয়েসটা। মোবাইল থেকে জয়েন করি। এবার কি আমার কথা শোনা যায়? হ্যাঁ এখন স্যার অনেক ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে, বাট ওই একো হলো মাত্র। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, মানে আচ্ছা, খুব আমি ভালো। আমার মোবাইল থেকে আই জাস্ট গিভিং মাই অডিও, আর আমি এখান থেকে ব্রাউজ থ্রু করতেছি। আই থিংক ইট উইল সলভ দ্য এখন প্রবলেম। এখন স্যার মানে একদম খুবই ভালো। আচ্ছা, আমি যেটা বলছিলাম যে সফটওয়্যার লাইসেন্স ইলিগাল, যেটা একটা গল্প বলছিলাম যে ব্রাক ইউনিভার্সিটিতে আমার স্টুডেন্ট ও ইয়েতে গেছিল, কি যেন বলে, জার্মানিতে। ইউরোপে, জার্মানিতে যেয়ে পরে উইন্ডোজ লাইসেন্স ইনস্টল করছিল। তো বারবার ওটা ইলিগাল বলতেছিল। 10 লাস্ট দিন স্যার পরে ওই যে পুলিশ আসছে, হ্যাঁ, পুলিশ আসার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। হ্যাঁ, 80 ইউরো ফাইন করছে আর কি। তারপর সে যে ইউনিভার্সিটিতে যা দুঃখে মানে বললো তার যে ফ্রেন্ড বা ক্লাসমেটদের, তোরা বললো যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে সব লাইসেন্স ফ্রি দেয়, এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি থেকে সব লাইসেন্স ফ্রি। সে জানতো না আর কি, সে $80 ফাইন খাইছে। তো এটাই দেখলাম এই বাইরের দেশে এটা পানিশেবল অ্যাক্ট। হ্যাঁ, আপনি যদি লাইসেন্স ছাড়া ইউজ করেন। আর বাংলাদেশে কিন্তু এটা পানিশেবল, কিন্তু আমরা আসলে এটা ইয়ে করি না আর কি, উই ইগনোর দিস থিং। তো এটা একটা বড় জিনিস। তারপর হচ্ছে সোর্স কোড, যে সফটওয়্যার সোর্স কোড, এটা একটা বড় জিনিস, কারণ আপনি সেগুলো না হলে ভুল হতে পারে। কারণ আমাদের এখানে একটা মজার গল্প আছে, নাইট ক্যাপিটাল, ওদের প্রায় $400 মিলিয়ন বিজনেস 45 মিনিটে বন্ধ হয়ে গেছে। 400 মিলিয়ন, কারণ এটা বড় কোম্পানি ছিল ক্যাপিটাল, ওরা আসলে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রেড করতো আর কি, শেয়ার মার্কেটে ইয়ে করতো। তাদের একটা ইরোর হয়েছে, এবং যেটার কারণে তাদের ওই ট্রেডে প্রায় $440 মিলিয়ন লস হয়েছে 45 মিনিটে। এবং এর ফলে এই কোম্পানি ব্যাংক্রাফট হয়ে গেছে। দেখেন, একটা সফটওয়্যারের কোড একটা বড় কোম্পানিরে বন্ধ করে দিতে পারে। গিভিং যে লাইভ এক্সাম্পল, সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে একটা সফটওয়্যার বাগের কি সমস্যা আর কি। কারণ এইসব কোম্পানিগুলো তো সব টেকনোলজির উপর মানে ডিপেন্ড করে। এম আই রাইট অর রং? হ্যালো, মনে করেন জি আমাদের স্যার। গ্রামীণ ফোন বা টেলকো, ওদের যদি সফটওয়্যার বন্ধ হয়ে যায়, ওদের সফটওয়্যার কিন্তু অনেক পাওয়ারফুল। যেমন গ্রামীণ ফোনে প্রতিদিন কিন্তু 30 কোটি কল হয়। 30 কোটি কল যদি হয়, ও কিন্তু আপনার লাইভে অবস্থায় আপনার কিন্তু প্রিপেড যারা ইউজ করে তার কিন্তু ব্যালেন্স কাটতেছে। আপনার কাছে যখন $1.50 আছে, সে কিন্তু $1.50 কত সেকেন্ড কথা বলা যায়, সেই অত সেকেন্ডে কিন্তু আপনার কলটা কেটে ফেলে। অন লাইভ ট্র্যাক করে আপনার ব্যালেন্স কত, আপনার কথা বলতেছেন টাইমিং কত। ইট ইজ সো পাওয়ারফুল, আপনি বুঝতেছেন না, কিন্তু আসলে ওরা কিন্তু খুব এক্সালাইটিক্যাল ইঞ্জিন ইউজ করে আর কি। হ্যাঁ, এটার জন্য দে ইনভেস্ট হিউজ ইন টেকনোলজি। আমি কি জিনিসটা বুঝতে পারছি? হ্যালো। তো জি স্যার। এগুলোর জন্য দিস থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার আইটিতে, এবং এটার জন্যই আসলে আমাদের সফটওয়্যার ইউজ করা উচিত। এই জন্য যেটা হয় কি, এরকম অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট যেটা আছে, সেটা আসলে এরকম আমরা আসলে অ্যাসেট ট্র্যাক করতে হয়। হ্যাঁ, যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য আমি জাস্ট কিভাবে অ্যাড করতে হয়, আমি জাস্ট কিছু প্র্যাকটিস আমি জাস্ট শেয়ারিং উইথ ইউ, সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে আসলে এই জিনিসগুলো কিভাবে ইয়ে হয়। দেখেন, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টটা আপনি যখন ট্র্যাক করবেন, তো কিছু অ্যাসেট এট্রিবিউট থাকে, হ্যাঁ, হার্ডওয়্যার সফটওয়্যারের মধ্যে। এবং এটার কি যেন কস্ট থাকে। এর মধ্যে ফিজিক্যাল কন্ডিশন কি, এগুলো থাকতে হয়। ফিজিক্যাল কি, ম্যানুফ্যাকচার কি, এটার বর্তমান অবস্থা কি, প্রত্যেকটা আছে সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার সবগুলো কি অবস্থা, এগুলো কিন্তু জানতে হয়। তো দিস ইজ দ্য ওয়ান বিগ থিং। আর একটা জিনিস হচ্ছে কি,
এটা কি আসলে কি অ্যাসেটের ক্যাটাগরি কি, এটা কে ম্যানেজ করে, এটা ইনস্টলেশন কবে হয়েছে, লোকেশন কোথায়, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ফিল্ড। হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু মেনটেন যে কোনো সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার আইটি অ্যাসেটের ক্ষেত্রে দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, এগুলো মেনটেন করতে হয়। এবং এখানে কি হয় ডিসপোজ, এইটার কোনো, এটা কি আসলে ডাটা কবে এটা রিমুভ করা হয়েছে, এটা কি ঠিক মতো ডিসপোজাল করা হয়েছে কিনা, হ্যাঁ ঠিক, এবং এটা কোন রেখে ছিল বা কোন জায়গায় ছিল, এগুলো কিন্তু খুব জিনিস, এবং এটা ওনার কি, কার কাছে অ্যাসাইন করা হয়েছে, এটার মধ্যে কোনো সেন্সিটিভ ডাটা আছে কিনা, এই জিনিসগুলো খুব সুন্দরভাবে মানে ইয়ে করতে হয়। এবং যেটা হয় কি এখানে ওয়ারেন্টি আছে কিনা, এটার ওয়ারেন্টি কবে শেষ হবে, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটা অ্যাসেটের ক্ষেত্রে। সো দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, যখন আপনি একটা আইটি অ্যাসেট তৈরি করবেন তখন এই জিনিসগুলো অবশ্যই আপনার জানতে হবে। ইজ দিস ক্লিয়ার টু ইউ রাইট নাও? জি স্যার। ওকে, সো জি স্যার। দিস ইজ দ্য থিং। তারপরে যেটা হচ্ছে আমাদের নন টেকনিক্যাল কিছু আছে, নন টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট থাকে, যেটা বলে যে অ্যাসেটের আগে যেটা করতে হয় আপনার, যেটা হয় যে দেয়ার আর সাম পলিসি, যে আসলে অ্যাসেটের আপনি যে আইটিতে ল্যাপটপ হ্যান্ড ওভার পলিসি কি, ইউ টু ডিফাইন দ্য পলিসি। এটা প্রোটেকশন, যে অ্যাসাইট যদি কোনো হারায় যায়, চুরি হয়ে যায়, হোয়াট ইজ দ্য মানে পলিসি, আপনার কিন্তু এরকম প্রচুর পরিমাণ পলিসি থাকতে হবে, যে আসলে সিকিউরিটি পলিসি কি, হ্যাঁ ডাটা অ্যাক্সেস পলিসি কি, আপনি যে হার্ডওয়্যার মানে আইটি টাইটি এগুলো যে ম্যানেজ করতেছেন, এগুলো পলিসি গুলো কি, এগুলো কিন্তু এভরিথিং ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু বিল্ড। কারণ কি পলিসি ছাড়া কিন্তু ইয়ে করা যায় না। যেমন আমরা ম্যাক্সিমাম কোম্পানিতে দেখি যে ম্যাক্সিমাম মানুষ কি করে, তার স্ক্রিনটা লগ অফ করে না, ওপেন করে রাখা যায়। কারণ আপনি যদি আপনার ল্যাপটপ থেকে যদি স্ক্রিনটা অফ না করে চলে যান, আপনি যদি বাইরে গেলেন বা একটু বাথরুমে গেলেন, লোকজন তো ইজিলি আপনার কম্পিউটার ঢুকে দে ক্যান অ্যাক্সেস দ্য ডাটা। আমার একটা ব্যাংকে এরকম হয়েছিল যে লগ আউট করে সে যায় নাই, এবং ও এক ছেলে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে, যাওয়ার আগে তার ২ কলিগের অ্যাকাউন্ট থেকে সেই করছে, ওই যে টাকা পয়সা নিয়ে চলে গেছে আরকি। মানে তো সো আমি জাস্ট গিভিং সাম এক্সাম্পলস। এইজন্য যেটা করতে হয় প্রথমত নন টেকনিক্যাল যেটা করতে হয়, ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ সাম পলিসি, যে আপনার কিভাবে আপনার অ্যাসেট গুলো সেফগার্ড করবেন, হ্যাঁ? আপনার সিকিউরিটি পলিসি কিভাবে এনহান্স করবেন, হ্যাঁ? মানুষ যাতে কোনটাতে কোন অ্যাক্সেস পায়, কোন হার্ডওয়্যারে কে অ্যাক্সেস পাবে, কোন নেটওয়ার্কে কি অ্যাক্সেস পাবে, এগুলো যাতে পলিসি থাকে। কারণ পলিসি আসলে রান দ্য শো আরকি। আমি কি জিনিসটা বুঝাতে পারছি? এবং সাথে, সাথে ট্রেনিংও দিতে হবে যে হ্যাঁ, আপনি যে কাজটা করতেছেন আপনি আসলে এটা মানে কি যেন বলে? ইয়া আ ঠিকমতো কাজ করতেছে কিনা এজন্য ওদের কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ট্রেনিং দিতে হয় আইটিতে, যে এই জিনিসটা মানে পলিসি অনুসারে হচ্ছে কিনা। সো এটা একটা দিক, পারপোজ টা কি যত বেশি আপনি ট্রেনিং করবেন ওরা অত এফেক্টিভলি ওই আইটি সিকিউরিটি বা আদার থিংস গুলো বুঝবে। কারণ মেক্সিমাম মানুষের ভুল হয় ওরা জানে না। আনএওয়ারনেস এর কারণে হয় না। সো এগুলাই করে তখন আসলে এই প্র্যাকটিস গুলো প্রসিডিউর মধ্যে কমপ্লিট করা, যে হ্যাঁ, তুমি যদি একটা আইডিতে অ্যাসেট নাও তোমার অবশ্যই নয় মানে রেজিস্টারে মানে এনরোলমেন্ট করতে হবে। সো এই জিনিসটা বড় ইম্পোর্টেন্ট। আর হচ্ছে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, যে আসলে আপনার এখানে কি ধরনের প্রবলেম হইতে পারে, আপনার কোম্পানিতে আইটিতে কিছু থ্রেট আছে কিনা, বা এখানে ডাটা অ্যাক্সেস এর কি থ্রেট আছে, এই জিনিসগুলো অ্যাসেস করে অ্যাকশন নেওয়া আইটিতে। সো আই ক্যান টেল ইউ সো মেনি থিং অন দ্যাট, যে কিভাবে আইটি অ্যাসেট চুরি হয়ে যায় অ্যাসেট। আমারও নিজেরই হইছে যে কি আমার নামে একটা প্রজেক্টর ছিল, প্রজেক্টর চুরি হয়ে গেছে। আমি নিজেও জানি না। পরে যখন আমি সেটেলমেন্ট করতে গেছি আমার বেতন থেকে প্রজেক্টরের টাকা কাইটা নিছে। কারণ কি ওই অ্যাসেটটা নাকি আমার নামে উনার লেখা ছিল। আমি তো জানি না। চাকরি ছাড়ার আগে হ্যান্ড ওভার করতে হবে। তাহলে এগুলো একটা রিস্ক আরকি, যে আপনার নামে কোন রকম কি যেন ল্যাপটপ আছে কিনা, আপনার কি যেন এইসব জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করা। চুরি হওয়া যাওয়া বা কোনো ইনসিডেন্ট হলে সাথে, সাথে রেসপন্স করা। তো সো অল দিস থিং ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ। অ্যান্ড যেটা হচ্ছে কি এইজন্য আসলে কোনো রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট আছে কিনা, আমি বললাম না গার্মেন্টস বা আপনার ইয়েগুলা কি যেন বলে? ফার্মাসিউটিক্যাল গুলো এখানে প্রচুর রিকোয়ারমেন্ট থাকে, কমপ্লায়েন্স রিকোয়ারমেন্ট থাকে, হ্যাঁ? যে তোমার এগুলার রেগুলারলি ডকুমেন্ট থাকতে হবে, পলিসি থাকতে হবে। আমি যেমন একটা উদাহরণ দিই তাহলে জিনিসটা বুঝতে পারবেন। স্যার একটা আনইউজুয়াল রিকোয়েস্ট করব। হ্যাঁ, বলেন, বলেন। আমাকে ২ থেকে ৩টা মিনিট সময় দিবেন। আমার হচ্ছে কালকে আম্মুর চোখের সার্জারি। তো হসপিটাল থেকে আমাকে ওকে। ফোন দিছে। তো ওরা শিওর, 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 শিওর। টেক ইট অ্যাপয়েন্টমেন্টটা টাইম, টেক কনফার্ম ইট টাইম। করার জন্য। টেক ইট টাইম, টেক আ ইট টাইম। আমায় বললেন আমি আমার নেই একটু সময় ২ থেকে ৩ মিনিট স্যার। শিওর, 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 শিওর। ওকে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।
জি, সরি স্যার। No, you should take your time. So, are you ready right now? জি স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা শেষ আচ্ছা, স্যার। আমি এখানে giving some practical examples so that you can understand better. So, you should make some policy. Otherwise, not. So, for that, policy আমি এখানে একটা দেখাচ্ছি। Some example for এখানে some Facebook পেজ দেয়া, হ্যাঁ? এখানে দেখেন SOP তে লেখা থাকে যে আসলে কার কি রেসপন্সিবিলিটি থাকবে, কে কি থাকবে, হ্যাঁ? আমার সিস্টেমে কে কনফিগারেশন করবে, কার কি ফিজিক্যাল সিকিউরিটি কারা দিবে, ইউজার অ্যাক্সেস সিকিউরিটি কারা দিবে। ইউ ক্যান গো থ্রু দিস থিং। তো এই টাইপের সিকিউরিটি নোটিফিকেশন কিন্তু আসলে থাকে। এবং আমি আরেকটা প্রথমে দেখাচ্ছি, তো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড যদি হয় তারপরে কি হবে, পাসওয়ার্ড কিভাবে হবে, তারপরে এইগুলো যদি থাকে গাইডলাইন থাকে যে একটা পরিস্থিতি করতে হলে আমার কিভাবে একটা পাসওয়ার্ড দিতে হবে, কুইক পাসওয়ার্ড যেগুলো অ্যালাউ না, এগুলোই কিন্তু সেফ। তো ফার্স্ট এরকম আইটি অ্যাসেটের প্রোটেকশন করতে হয়, উই হ্যাভ টু মেক সাম পলিসি। এটা অনুসারে কিন্তু আমরা সিকিউরিটি বলে সেফ গার্ডিং বলে উই ক্যান। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, শিওর শিওর শিওর। স্যার আপনি তো ডিলয়েটে ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন আইটিতে। হ্যাঁ। স্যার আপনাদের জি, জি। কাজের ধরনটা না আমি ঠিক অ্যান্টিসিপেট করতে পারি না। কারণ হচ্ছে আপনারা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের কাজে মনে হয় ইনভলভড থাকেন, বা ডিরেক্টলি প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের কাজটা হয়তো করা হয় না। তো এটা ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি, মানে আইটি সেক্টরে। তো বাংলাদেশে আসলে স্যার মানে আপনারা কিভাবে অপারেট করেন, এটা আমি না একটু যদি বলতেন, মানে আমার মানে আউট অফ মানে ডেফিনেটলি কনটেক্সট আমরা আর কি। ওইখানে সার্ভিস দিই, কনসালটেন্সি সাইড আমাদের বলে টিএনটি, টেকনোলজি অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন সার্ভিস। এই টেকনোলজি ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে আসলে যেটা হয় কি, আমরা যত ধরনের সফটওয়্যার বলেন বা হার্ডওয়্যার বলেন, যত ধরনের কিছু আছে এটা আমাদের বিশাল পোর্টফোলিও আছে আর কি। সো আমাদের এই সার্ভিসটাই বড় আর কি। আমাদের তো প্রায় 5,30,000 এমপ্লয়ি আছে, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেভিনিউ আসে আসলে টেকনোলজি ট্র্যাক থেকে আর কি। এখানে মনে করেন যেটা হয় কি, একটা ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের জন্য একটা কোম্পানির অ্যাসেস করা, অ্যাডভাইজারি কাজ করা, ওদের আসলে কোন জন্য ডিজিটালাইজেশন করা উচিত, বা ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি, এটাও আমাদের মধ্যে পড়ে যে তাদের প্রসেস ইমপ্রুভমেন্টের জন্য তোমাদের ইন্ডাস্ট্রি গাইডলাইন কি, এই কাজগুলো আমরা করি। আর ইয়েতে মনে করেন ওরাকল, এসএপি, বিভিন্ন ধরনের ইআরপি ইমপ্লিমেশন, ওয়ার্কডে, এগুলো ইমপ্লিমেশন, এআই, ইদানিং আমরা এআই নিয়ে কাজ করতেছি, তো এআই নিয়ে। সো এবং যেটা বললেন আমরা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টও কাজ করি, যেমন এআই নিয়ে আমরা অনেকগুলো প্রজেক্ট করতেছি গ্লোবালি। এবং ওইখানে কিন্তু কো ক্রিয়েট বলে, আমরা কো ক্রিয়েট মানে কি, কাস্টমার আমরা সব ক্রিয়েট করি আর কি। এবং এই যে ওরাকল বলেন, ইআরপি, এগুলোতে কিন্তু আমরা কিন্তু অথরাইজ হচ্ছে কি ওদের সাথে কন্ট্রিবিউটর আর কি। ওদের অনেক প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টে ডেলয়েট টিমের কন্ট্রিবিউশন আছে, কারণ আমরা 158টা দেশে কাজ করি এবং আমাদের সব জায়গায় এরকম বড় রিসোর্স আছে আর কি। যেমন আমি বলবো যে এসিপি তে আমাদের 80,000 রিসোর্স আছে, ওরাকলে আছে 37,000 রিসোর্স। তো এত রিসোর্স এসিপি তেও নেই, মানে ওরাকলেও নাই, শুধু কনসালটেন্সি ওরাকলে 22,000 আছে যদি কোম্পানির কথা বলি আর কি। তা আমরা কিন্তু হিউজ ইন নাম্বার এবং আমাদের এক্সপার্টিসটা অনেক বেশি। যেমন আমাদের রিসেন্টলি আমি একটা গল্প বলি যে আমাদের আমাদের একজন নক করছে ইনফোর ইআরপি ইমপ্লিমেশন। তো আমি নক করছি গ্লোবালি ইউএস এর জন্য, যে ইনফোর এর হেড। তো আই হ্যাভ এ মিটিং টুমরো। তো সো আমরা কি করতে পারি, আমরা কিন্তু আসলে সফটওয়্যার বিক্রি করি না, আমরা যেটা করি, হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম, আই উইল গিভ ইউ দ্য সলিউশন। এটা যদি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করে করতে হয়, যেমন আমরা এআই কিন্তু আমাদের কাস্টম এজেন্ট বানাইছি, আমরা জেএনডব্লিউ প্রোডাক্টই বানাই ফেলেছি, এবং আমাদের অনেক হাজার হাজার প্রোডাক্টও আছে, বুঝছেন? তো সো এরকম না যে আমরা প্রোডাক্ট বানাই না আরকি। আমি কি জিনিসটা বুঝতে পারছি? আমরা মানে যেটা স্যার বলি প্রোডাক্টটা উই যে আর সলিউশন। বানাচ্ছে, এটা স্যার কারা বানাচ্ছে? মানে এটা তো আমার ডিলয়েট টিম মনে আছে। হয় নিজে করতেছে না। না, করতেছে, ওদের টিম আছে, হিউজ টিম আছে। ও আমাদের ডেলয়েট জাপানের টিম আছে, ওরা কাজ করে। আমরা ওই যে গভর্নমেন্টে পার্টিসিপেট করছিলাম। ডেলয়েট চায়নার বিশাল টিম আছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের। ইন্ডিয়াতেই আমাদের মনে করেন এআই এর এই বিশাল বড় টিম আছে। আপনার যে মানে আপনি তো হয়তো ও একটু ছোট জায়গা দেখতেছেন, মনে করছেন না বাংলাদেশের মধ্যে কেউ নাই, কিন্তু আপনি গ্লোবালি চিন্তা করেন। এবং ডেলয়েটে তো জি নিজস্ব স্যার, হ্যাঁ স্যাটেলাইটও হ্যাঁ। আছে। স্যাটেলাইটও আছে আপনি। তো দে দে আর গ্লোবালি ওরা কাজ করতেছে। সো দ্যাটস দ্য গুড থিং আর কি।
আমি কি না আপনার মানে স্যার কোশ্চেন আমি এইটা জানতাম না যে ডিলয়েট ইন হাউস মানে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হয়তো করে, মানে আমি অনেস্টলি আসলে আমাদের অত জানি না। আমাদের আমাদের এই যে ডেলয়েট জাপানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আসছিল, তো সে আমাদেরকে দেখলো ওরা যে ডেলয়েট জাপানে ওসিআর এর একটা দেখলাম বিশাল প্রোডাক্ট বানাইছে। ওদের জাপানি যে টেক্সট গুলো আছে না, যেগুলো পরে পরে স্ক্যান কপি পরে ওটারে এআই তে কনভার্ট করা, এই প্রোডাক্টটা পুরোটাই হচ্ছে ইয়ার ডেলয়েটের বানানো। আমাদের রিসেন্টলি তো এআই তে আমাদের একটা ফ্রেমওয়ার্ক আছে, 7 লেয়ার ফ্রেমওয়ার্ক, এআই ট্রাস্ট টু দি ফ্রেমওয়ার্ক, এটাও আমাদের বানানো। আমাদের আর&ডি তে প্রচুর টিম আছে যারা কাজ করে। উই হ্যাভ সেপারেট প্রোডাক্ট টিম, এগুলো আছে। হয়তো জি আমাদের স্যার, বাংলাদেশে নাই, কিন্তু গ্লোবালি আছে আর কি। জি স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ হোপফুলি আমি বুঝতে পারছি। এবং হ্যাঁ দেখবেন অনেক বাংলাদেশের কিছুতে হ্যাঁ, জি জি। মানে আমরা আসলে আইটি সাপোর্টটা হিসেবে চিন্তা করলে দেখি যে ব্রেইন স্টেশন 23 কাছে গেলাম, তারা আমার রিকোয়ারমেন্টটা শুনলো, দেন ফাইনালি তারা একটা বিজনেস সলিউশন আনলো, টেকনিক্যাল বিজনেস সলিউশন। এইটা হলো মানে আমরা চিন্তাটা করি, বাট পলিসি মেকিং, দেন আরো অনেক কিছু সেফটি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স, ওগুলা যখন আসে তখন খুব সম্ভবত ডিলয়েটের এক্সপার্টিসটা বেশি মানে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। তো এটা তো ব্রেন স্টেশন 23 আমি জানি না আমরা আদৌ হ্যাঁ দেয় হ্যাঁ কিনা। আমাদের যেটা হচ্ছে কি, আমরা আমরা একটা জিনিস সম্বন্ধে জানি না, আপনি আমার বললেন এই জিনিসটা আমি জানি না, দাও আমরা কিন্তু প্রোডাক্ট সেল করি না, আমরা সার্ভিস সেল করি। আমরা বলি যে এটা সলিউশন আই ক্যান গিভ। কারণ আমাদের তো হাজার এরকম প্রোডাক্ট লাইন আছে, এবং আমাদের হাজার এক্সপার্টিস আছে। তো আমার যদি একটা প্রবলেমের কথা বলেন যে এই প্রবলেমটা হচ্ছে, তুমি আমি কি গ্লোবালি চিন্তা করি যে কোথায় কোথায় প্রবলেমটা হয়েছে, তখন আমরা কি করি ওইটার সলিউশন এনে দিই। যে আমরা একটা ব্যাংকে কাজ করতেছিলাম, ওদের একটা প্রবলেম হয়েছিল, এরকম সলিউশন দরকার। আমরা গ্লোবালি দেখছি যে কোথায় কোথায় সলিউশন আছে, তো ওই গ্লোবালি ওই ব্যাংকিং সিস্টেমের ওই লোকদের নিয়ে এসে আমরা সলিউশন দিছি আর কি। আমাদের এক্সপার্টিস হচ্ছে কি, মনে করেন এই যে 5,30,000-এর নলেজ আর কি। এত নলেজ তো কারো নাই, উই ক্যান নো বডি ক্যান বিট। স্যার এইটা আমি কিন্তু আমার একটা কোয়েশ্চেন, আপনার একটা প্রবলেম আপনি দেখলেন, এখন আপনি আপনার এত বড় রিসোর্সের ভিতরে কিভাবে পিন পয়েন্ট করেন যে কোথায় আসলে এই আমাদের মানুষগুলো কিছু সলিউশন দিতে হ্যাঁ, পারবে? হ্যাঁ, আমাদের এখানে কিছু ইয়ে আছে, এরকম কেএক্স বলে, নলেজ সেন্টার, ডাটা সেন্টার। ওইখানে আমরা যদি কোনো কিছু চ্যাট জিপিটি দিয়ে বানানো আছে আর কি, এআই এর মতো, ওইখানে যদি সার্চ করি, মনে করেন আমার ব্যাংক ইনস্টিটিউশন এই প্রবলেমটা আছে, তো ওরা ওইখানে আমাদের একটা মানে কারা কোথায় প্রপোজাল পাঠাইছে, তাদের সলিউশন কিরকম, হাজার হাজার আর্কাইভ আছে আমাদের। এগুলো নলেজ সেন্টার বলে। আমরা যে প্রজেক্টগুলোর কাজ করি, ওগুলো একটা আর্কাইভিং হয়। এখন এখন মনে করেন তখন কি করে আমরা ওইখান থেকে খুঁজে বের করি যে এই প্রজেক্টে কারা কাজ করছে। আর আমাদের যে 5,30,000, আমরা মাইক্রোসফট টিমসে কানেক্টেড। এর ফলে যেটা হয় কি, আমি ওই তার নাম পাইলে আমি ইন্টারনালি কমিউনিকেট করতে পারি। আমি কি বুঝতে পারছি, আমাদের ইন্টারনাল টিমে যদি ওরা নক করে, মানে যখন জি রেসপন্স স্যার। করি, তখন তারা তো মনে করেন 5,30,000 এমপ্লয়ি সবাই একটা প্ল্যাটফর্মে কাজ করে, একজন একজনের নক করলে সবাই সবাই হেল্প করে আর কি। দ্যাটস দ্য গুড থিং। আমরা ওই যে বললাম না, ওভারনাইটে উই ক্যান প্রডিউস এনি 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 সলিউশন আর কি। আমি জানি না, কিন্তু কেউ না কেউ তো আমাদের এই 5,30,000 মধ্যে এই প্রজেক্টে কাজ করছে, এই ধরনের কমপ্লেক্স না হ্যান্ডেল স্যার, করছে আর কি। জিনিসটা অনেক ফ্যাসিনেটিং, মানে আমি আসলে এটা হুম। জানতাম না। আমার না ফ্রেন্ড না না। হচ্ছে ইএসজি তে চাকরি করতো, পিডব্লিউসি তে। হুম হুম। তো ওখান থেকে আমি ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি সম্পর্কে কিছুটা জানি। আমি নিজেও ছিলাম 5-6 মাসের মতো ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সিতে, বাট আইটি তে না, ওটা পাওয়ার সেক্টরে 3 মাস, আর হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে 2 মাস, মানে ইন্টার্নশিপ করছিলাম। ওখান থেকে আমার একটা ধারণা আছে ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং কিভাবে কাজ করে, বাট এইটা মানে আইটির এটাটা আমি ডেলয়েটেরটা জানতাম না এত বড়। না, ডেলার তো সবচেয়ে বড়। আপনি দেখেন মানে আমাদের তো গত বছর রেভিনিউ হয়েছিল মানে কত, $84 বিলিয়ন। তো এবং হাইয়েস্ট, এবং বললাম না যে গুড ওয়ান আর কি। তো এতটা এতটা অন্য কারোরও নাই আর কি। দ্যাট ইজ দ্য গুড থিং অ্যাবাউট আজ আর কি। তো সো আমিও অনেক কিছু জানি না, আমিও 2 বছর আছি, আই এম লার্নিং সো মেনি থিং আর কি। আমি স্যার জিনিসটা এটা বুঝতে কি পারছি। বিগ ফোর এর বাকিরাও এই সার্ভিস প্রোভাইড করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, করে, সবাই করে। তবে অন্যদের এত নাম্বার নাই, মনে করেন ইএনওয়াই মনে হয়, ওদের 3 লাখের মতো আছে। কেপিএনজি মানে 2 লাখ 2.5 লাখ। টেলেটের মতো এত রিসোর্সফুল কারণ নেই আর কি। ওরা ওদের রেভিনিউ নাম্বার ওয়ান, ওরা মনে করেন 84 বিলিয়ন, তো মনে করেন ডেলয়েটের
কেপিএমজি বা ইয়ার হচ্ছে হয়তো $50 বিলিয়ন বা আরো কম, ধারে কাছে নাই আর কি। ডেলয়েটের অন্যদের সাথে মানে ভালো আর কি, রেভিনিউ বলেন, রিসোর্সের বলেন, এগুলো অনেক বড় আর কি। বাংলাদেশে স্মল, কিন্তু বাইরে অনেক বড় আর কি। আমি জিনিসটা বুঝতে পারছি। জি স্যার, হ্যালো। জি স্যার, ক্লিয়ার। তো না, যেটা হয় সবচেয়ে ভালো দিক বলি, ওরা কোয়ালিটিতে বিশ্বাস করে। যে কোনো কাজ ওরা বলে যে ইউ শুড ডু সামথিং ব্রিলিয়ান্টলি, এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি, যেটা কোয়ালিটির জন্য দে অ্যাকচুয়ালি অলওয়েজ গুড আর কি। এটা আই লার্ন ফ্রম দেম, দিস অলওয়েজ মেনটেন এ গুড কোয়ালিটি। যেটাই করবা এর কত ভালো কোয়ালিটি যাতে না হইতে পারে, না কোথাও যেন না হয় আর কি। তো ওইটা একটা বড় জিনিস। আমি যেমন গত বছর ইন্ডাস্ট্রি আমাদের টাউন হল মিটিং হয়েছিল, তখন আমাদের যে গ্রুপ সিইও আসছিল, তো সুন্দর কথা বলছে। ওদের $500 মিলিয়ন ওদের কাজ পাইছে উইদাউট সাবমিটিং এ প্রপোজাল। ডেলার্টের নাম কোনো প্রপোজাল দেয় না, ডাইরেক্ট কাজ দিছে যে তুই কাজ দাও, বিল নাও। তো বুঝেন যে মানে কোম্পানির ব্র্যান্ড ভ্যালু বা ট্রাস্ট এত বেশি কাস্টমারের কাছে, যে না, ওদের কাছে টাকা দিলে দে উইল ওয়ার্ক। কোনো প্রপোজাল ছাড়া দে গিভ $500 মিলিয়ন কাজ দিছে তাদেরকে, বিভিন্ন ক্লায়েন্ট, নট এটাই ওয়ান ক্লায়েন্ট। এটাই ইনসেইন। হ্যাঁ, এটাই আসলে ট্রাস্ট আর কি। যে আপনার ব্রেন অ্যাসোসিয়েশনের কথা বলছেন, দে বিকাম এ ব্র্যান্ড, যারা যে ওদের দিলে দে উইল ডেফিনেটলি ওয়ার্ক আউট সামথিং। ওই ট্রাস্টটাই দরকার। আপনার মানুষ হিসেবেও একটা পার্সোনাল ব্র্যান্ড, যে হ্যাঁ না, এনার সাহেব আপনার কেউ কিছু বললে ইউ উইল ডেফিনেটলি ডু সামথিং। তো এইটাই আসলে ডেলার তৈরি করছে আর কি। জি স্যার। না, ঠিক আছে। তাহলে আমরা ইয়েতে যাই। আমরা তো বুঝলাম টেকনিক্যাল, নন টেকনিক্যাল কোনটা। টেকনিক্যাল কোনটা যেটা আছে আপনার, আপনি যদি ডাটা এনক্রিপশন করেন, যাতে ডাটা সিকিউরিটি কেউ, যাতে ট্রান্সমিশনের সময় ডাটা কেউ যাতে নিয়ে নিতে পারে, যেন আমরা ভিপিএম ইউজ করি, হ্যাঁ, করে আমরা শুধু দোজ থিং এনক্রিপশন করি। তো ওইটা আমরা করতে পারি। ডাটা, তারপর হচ্ছে যে প্রোটেকশনের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের এনক্রিপশন মডেল ইউজ করি, হ্যাঁ, যে বিভিন্ন লেয়ার আছে, দুই লেয়ার, যেগুলো আপনার মনে রাখার দরকার নেই, জাস্ট জানার জন্য আর কি, হ্যাঁ। পিপিএম আছে, এসএসএস রিয়াল আছে, ওয়াইফাই এর মধ্যে এরকম 4 লেয়ার হ্যান্ডশেক আছে। তো সো দিস থিং দিলে কি হয়, জিনিসগুলো দিলে কি হয়, ডাটা, এই যে এনক্রিপশন প্রোটোকল ইউজ করলে ডাটাগুলো সিকিউর থাকে আর কি। তো সো উই আর মেইনটেইনিং, এই জিনিসগুলো মেইনটেইন করতে হয়। ইউজার অথরাইজেশন, ইউজার রাইট, পিপল যাতে রাইট জিনিস ইউজ করতে, রোল বেস, যে যারে যেটা বলা আছে, হ্যাঁ, তার সেই রোলে যাতে সে ইউজ করে। যে শুধু ইনভয়েস তৈরি করবে সে শুধু ইনভয়েস তৈরি করবে, যে পেমেন্ট করবে সে শুধু পেমেন্ট করবে। তো যারা যেটা অ্যাক্সেস দেওয়া আছে সে যাতে সেই জিনিসটা করতে পারে, তাহলে ডাটা ম্যানিপুলেশন করা বা কেউ যাতে ডাটা প্রাইভেসি যাতে সমস্যা না হয়। এবং ওই যে অথরাইজ ইউজ করা আর কি। একটু আগে যেটা বললাম যে রবট যদি বলে, রবট কি যেন বলে, বলে না যে রবট ক্যান নট, কে যেন না, রাইট, উল্টা হচ্ছে আর কি, যে আই এম এ রোবট, এটা দেখেন যে রোবটই কনফার্ম করতেছে আর কি। থিংস আর ইন্টারেস্টিং আর কি। হ্যাঁ স্যার। তো তো এই জিনিসটা যাতে না হয়। এছাড়া যেটা আছে যে রিপোর্ট করা, আমরা যেমন এখানে সুন্দর একটা রিপোর্ট দেখেন, যেটা সিস্টেমে, এটা রিয়েল লাইফ থেকে নেওয়া, যে আসলে কি একটা আমরা যখন অ্যাসেস করি তখন দেখি যে এখানে পলিসি নাই, এর ফলে কি সমস্যা হয়েছে, তারপর আসলে ইনসিডেন্ট হলে তাদের ইম্প্যাক্টটা কি, তো এটা রিস্ক কি। তো এই ধরনের রিপোর্ট করা, যদি কোনো সময় গ্যাপ থাকে, সো আমার একজন অডিটর কাজ হচ্ছে কি এইসব জিনিসগুলো গ্যাপ করা, যে ওদের আসলে পলিসি বা ডাক্তার সিকিউরিটিতে কি কি রিস্ক আছে, কোনো কমপ্লায়েন্স আছে কিনা, এগুলা রেগুলারলি প্রতি মাসে অন্তত ফ্রিকুয়েন্টলি অডিট করা উচিত আর কি। তো দিস ইজ দ্য হাই লেভেল থিংস। এগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না, আমি যেন খুব বিভিন্ন। আর অ্যাসেট আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে কি, আপনার তো বুঝতে পারছেন যে আইটিতে অনেক ধরনের অ্যাসেট আছে, কোনটা কোন ধরনের অ্যাসেট, কোনটা রিস্ক কি, এটা আছে কি সিকিউরিটি কি, এই জিনিসগুলো একটু হাই লেভেলে দেখা। ইট ইজ নাথিং, যে আহ, এবং ওই অনুসারে রিস্ক গুলো ম্যানেজ করা, যে কোনগুলো আউটডেট হয়ে গেল, যে কোন অ্যাসেটের সিকিউরিটিতে ইস্যু আছে, এবং ওই সিকিউরিটি গুলো কিভাবে ইয়ে করতে হয়। কারণ আমাদের বাংলাদেশে দেখা যায় যে ঢুকার সময় সিকিউরিটি আছে, কিন্তু বেরোবার সময় সিকিউরিটি নেই। তো ওই প্রবলেম গুলো হয়, হ্যাঁ। ওই অ্যাসেটের ওনারশিপ থাকে না, এইসব আর কি, ডাটা ঠিক মতো অ্যাভেলেবল থাকে না। তো এই যে প্রবলেম গুলো, লোকেশন ম্যাপিং হয় না, কোথায় কোন অ্যাসেট আছে কেউ জানে না, বা কোনটা হাই রিস্ক সফটওয়্যার বা কোনগুলো জিনিস এগুলো জানা না, আইপি অ্যাড্রেস ট্র্যাকিং থাকে না। তো সো এই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা আসলে ইনভেন্টরি গুলো যদি ট্র্যাকিং করতে পারি, একটু সফটওয়্যার আপনার দেখাইছি, তাহলে জিনিসগুলো সহজেই স্ট্রিম লাগে, কোন সফটওয়্যার কোথায় আছে, কোন হার্ডওয়্যারটা কোথায় আছে, ইউ ক্যান ইজিলি আইডেন্টিফাই করা। আর অ্যাসেস ট্র্যাকিং এর মধ্যে হচ্ছে কি অ্যাসেস মেইনটেনেন্স, যে হ্যাঁ আমি অ্যাসেট, যে আমাদের হার্ডওয়্যার বা আইটিসি যে মেইনটেইন করতে হয়, ওইটা একটা বড় অংশ, হ্যাঁ। কারণ
প্রতি বছর আমরা দেখি 3 বছর পর পর আমাদের হার্ডওয়্যার চেঞ্জ করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাকিং সফটওয়্যার আছে, যেমন সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে আমি ট্র্যাক করতে পারি কোথায় আছে না আছে, দিস থিং। কিউআর কোড দিয়ে সহজে বের করতে পারি অ্যাসেটের বয়স কত। এনএফটি ট্র্যাকিং, এগুলো তো আপনারা জানেন, আমি একটি টাইপের উপর ছোট একটা ভিডিও দেখাই, এটা জিনিসটা কিন্তু জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে আর কি। This is a Ceratag 90-second NFC tutorial. What is an NFC tag? NFC is a wireless technology that allows data to be transferred between two NFC-enabled devices. An NFC tag can be used to store a tiny amount of information, such as a web address, and this can be transferred to an NFC-enabled mobile phone when scanned. All NFC tags, for example a sticker, contain 3 key elements: the chip, which contains a small amount of memory and the technology to allow it to communicate, the antenna, which is a coil or loop of wire, and a substrate, typically plastic, that holds it all together. It's important to know the difference between an NFC chip, such as an NTAG 213, and an NFC tag, such as a clear label or disk tag. NFC tags do not contain a battery. They get all their power from being next to a reader, such as a mobile phone. Encoding is the process of adding data to an NFC tag. NFC tags can be encoded using just an NFC-enabled mobile phone and a suitable app. We recommend NFC Tools or NXP's Tag Writer. After the tag has been encoded, it can be logged so that the data cannot be changed. If you want to encode a large number of tags, just ask Ceratag to do it for you. NFC tags are available in a wide variety of formats, including white stickers, clear stickers, printed stickers, disc tags, wristbands, key fobs, PVC cards, badges, and more. Thanks for watching. Please give us a like and subscribe. সারা ওয়ার্ল্ডে আর কি এনএসসি ট্র্যাকিংটা খুব পপুলার। দেখলেন তো ভিডিওটা, নাকি আপনারা এখন তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এনএসসি ট্র্যাকিংটাতে এটাতে আসলে কোনো মানে নেই, কস্ট ইজ মিনিমাম আর কি। আমরা একটা অস্ট্রেলিয়ার প্রজেক্টে কাজ করছিলাম, তো এনএসসি ট্র্যাকিংটাই আসলে এখন সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় আর কি। বুঝতে পারছেন আপনার যে কোনো কিছু আইটেম সহজে ট্রান্সফার করেন। ইউ হ্যাভ এ ক্লিয়ার আইডিয়া রাইট নাও। তো সো এই জিনিসগুলো আসলে একটু দেখা, এনএসসি ট্র্যাকিং, আইটি ট্র্যাকিং, এটা তো জানেন আইডি নাম্বার দিয়ে ট্র্যাক করা। তো এই জিনিসগুলো কিভাবে ট্র্যাক করে দেখা যে আসলে কোথায় কোন জায়গায় আছে, সফটওয়্যার দিয়ে মনিটর করা। এখন তো আপনারা জানেন ভেহিকেল ট্র্যাকিং এর জন্য বিভিন্ন ধরনের যারা ইগল আই আছে, কোন ভেহিকল কোথায় আছে সহজে বের করা যায়, ইউজ করা যায়। আমরা এটা মেইনটেনেন্স, যে আসলে এখানে কখন কার কোনো মেইনটেনেন্স দরকার, পারফরমেন্স সমস্যা হলে ওটার কোনো কস্ট এফেকশন আছে কিনা, এবং ওগুলার এডুকেটেড রিসোর্স আছে কিনা। হ্যাঁ, যে আমাদের যখন আইটিতে কোনো সমস্যা হয়, কোনো হার্ডওয়্যারের সমস্যা হয়, তো সেই ইস্যুগুলো কিভাবে হয় এবং অডিট ঠিক মতো দেখে কিনা, যে অ্যাজ পার প্রসেস সবকিছু ঠিক মতো আছে কিনা, দে উইল লুক আফটার দিস থিং। এখানে এরকম বিভিন্ন ধরনের কেস স্টাডি দিছে যে অ্যামাজন যেটা করতেছে, তারা ওই এনএফসি টেকনিক দিয়ে ওদের ইনভেন্টরিটা খুব অটোমেট করতেছে। আপনারা তো জানেন অ্যামাজন মানে পার মিনিটে মানে কতগুলো অর্ডার জন্য ডেলিভারি দেয় তারা, বলতেছে আমার কাছে মনে নেই। তো ওগুলো পুরোটাই অটোমেটেড। হ্যাঁ, অ্যামাজন প্রায় পার মিনিটে ওরা প্রতি গ্লোবালি ৬৬,০০০ অর্ডার ডেলিভারি দেয় গ্লোবালি। তাই বুঝুন যে ওরা কত পরিমাণ অটোমেশন ওরা করে আর কি। তো এইসব ট্যাগিং দিয়ে তারা আসলে খুব মানে অটোমেশনের মধ্যে তারা মানে কত ফাস্ট করা যায়, দে অ্যাকচুয়ালি ডু দিস থিং। ইউ নো দিস থিং। আমার কাছে অনেক শর্ট ভিডিও আছে, ইফ ইউ ইন্টারেস্টেড আই ক্যান শো। তবে আপনিও আসলে ব্রাউজ করে দেখতে পারেন। ইউ নো ইটস ভেরি ওপেন। তো সো এইসব জিনিসগুলো দেখা যায় কিভাবে আসলে মানে এই যে মানে অ্যামাজনের মতো কোম্পানি আসলে ডিলে আর ইনএকুরেসি বের করছে আর কি। যেটা আছে যে অ্যামাজনের যে মালিক আছে, যে বেস জব, সে একটা কথাই বলছে যে দুনিয়াতে সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে, কিন্তু দুইটা জিনিস কোনো সময় চেঞ্জ হবে না। একটা হচ্ছে কি ফাস্টার ডেলিভারি, আর একটা হচ্ছে চিপ প্রাইস। আপনি যদি এখনো যদি একটা বিজনেস করতে চান মেহনাজ সাহেব, যেটা হচ্ছে আপনি যদি বলেন যে আমি এমন একটা বিজনেস করতে চাই যেখানে আসলে আমি সস্তায়
প্রোডাক্ট দিব এবং খুব ফাস্টার ডেলিভারি দিব, আপনি কিন্তু এখনো বিট করতে পারবেন। সো ও কিন্তু এই একটা জিনিসই করছে যে ভাই টেকনোলজির মাধ্যমে যে ফাস্টার ডেলিভারি, ওর মতো ফাস্ট কেউ ডেলিভারি দিতে পারে না, আর একটা হচ্ছে কি ওর মতো সস্তায় আর কোথাও পাবেন না। দে মেক শিওর দোজ থিং। আমি কি জিনিসটা বুঝতে পারছি আপনার? হ্যালো, জি স্যার। এই জন্য অ্যাকচুয়ালি তার আসলে এই যে ডিলে আর নিয়ে করেছি যে কিভাবে বন্ধ করতে হয়, সেই জায়গায় সে আসলে আইটিতে ইনভেস্টমেন্ট করছে আর কি। সো দ্যাটস দ্য থিং। এবং এইভাবে দে ক্রিয়েট দ্য সাকসেস স্টোরি। ওইখানে একটা আছে, আমি একটা ফার্মাসিউটিক্যালে ছিলাম, তো এখানে দেখেন ফার্মাতে একটা প্রোডাক্ট যখন হয়, ফার্মাতে তো জানেন যে কোনো সময় যদি এরকম সাপ্লাই চেনে এই প্রোডাক্টটা দেখেন, আমার ওইখানে যদি আমার মাউস ক্লাসটা দেখেন যে একটা যে মোবাইলে সে ওই এই ক্যাপসুলটা কোথা থেকে কিনছে সে কিন্তু অথেন্টিক করতে পারে। এটা ইউএস এফডিএ তে, ইউএস এ যদি একটা মেডিসিন কিনেন সে কিন্তু বারকোড দিয়ে স্ক্যান করলে সে বলতে পারে এটা এই প্রোডাক্টটা কোথা থেকে আনছে, এটা রেগুলেশন আছে এবং এটা কোন সফটওয়্যার ইউজ করা হয়েছে এবং এটা কোন প্রোডাকশন থেকে প্রোডাকশন হয়েছে এবং কোন লাইন থেকে, কারণ প্রোডাকশন তো অনেকগুলো লাইন থাকে, ব্যাচ থাকে, এই লাইন থেকে আসছে এবং এটা কোন লাইনের হার্ডওয়্যার হয়েছে, এভরি ডিটেলস মানে লেভেল 1 লেভেল 2, কোন ডিভাইস ইউজ করা হয়েছে, কোন প্রোডাকশন লাইন, কোন প্লান্টের, এটা কোন কোম্পানির থেকে আসছে, এভরিথিং ওরা এই সফটওয়্যার মধ্যে মেনটেন করে। তাই বুঝেন যে ওরা আসলে কি পরিমাণ ডাটা মানে একটা যখন একটা ড্রাগ কিনে এই মেনটেন করতে হয়। তো স্যার এগুলো কি গভর্নমেন্ট থেকে বাধ্য করছে ওদেরকে করতে, রাইট? হ্যাঁ, এফডিএ অ্যাপ্রুভ করতে এগুলো কারণ এটা তো করতে। অনেক এক্সপেন্সিভ এই পুরো হ্যাঁ, প্রসেসটা। এইটাকে বলে মানে ট্র্যাকিং, ওদের বলে যে ট্র্যাকিংটা লাগবেই, নাহলে ওরা কোনো সফটওয়্যার ইয়ে হয় না। কারণ কোনো সময় একটা ব্যাচে একটা প্রোডাকশন খারাপ হইতে পারে, এর ফলে হবে কি এটা তো হিউম্যান বডিতে সিভিয়ার একটা হতে পারে, যে একটা ওষুধ আসছে এটার মধ্যে ভেজাল আছে, তো এইটা তো রিকল করতে হবে, মার্কেট থেকে উঠে আনতে হবে। যদি ওই প্রোডাক্টটাতে কোনো রকম যদি কোনো ম্যাল ফাংশন হয় বা ডিফেক্ট থাকে, তো ওই আপনার যদি ঠিক মতো ওই ব্যাচ নাম্বার না থাকে সে কিভাবে রিকল করবে? আমি কি জিনিসটা বুঝতে পারছেন? হ্যালো? একটা মার্কেটে হইতে জি পারে না, স্যার। ভুল একটা ড্রাগ হ্যাঁ প্রোডাকশন হ্যাঁ। হইছে, সিভিয়ার এফেক্ট হইতে পারে। এইজন্য এগুলা ম্যান্ডেটরি। কারণ এগুলো তো মানে খুব হাই রিস্ক। মানুষের হিউম্যান তো জীবনে লাইফ রিস্ক আরকি, ঠিক না? লাইফ থ্রেটেন প্রোডাক্ট। তো সো এইজন্য এগুলা এইজন্য বলে মানে খুব সহজভাবে মেইনটেইন করা হয়। আমি গিভিং ইউ রিয়াল লাইফ, কারণ আমি ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি ১০ বছর যাবত ছিলাম। সো আই এম শেয়ারিং ইউ যে আসলে কিভাবে আসলে এই সাকসেস গুলো হয় আরকি। তো এইসব জায়গায় আসলে মানে কি জন্য বলে মানে ইয়ার অনেক হেল্প আছে আরকি। তো স্যার সো আপনি একটা ফিউচারেও তো সার্টিফিকেশনের কথা বলেছিলেন একটা ক্লাসে, ঠিক মনে আসতেছে না। সিসা মনে হয়। হ্যাঁ। আমাদের যা পড়াচ্ছে এটা সিসারই অংশ। এই যে আপনি যা পড়তেছেন না এগুলো এখন সিসার বইয়ের অংশ। তো জি দেখেন স্যার। তো মানে ওইটা কি ওই সার্টিফিকেশনটাই সিসার কথা, মানে আমার এক্স্যাক্টলি মনে নাই তাই স্যার জিজ্ঞেস করলাম। না শিওর ঠিকই বলছেন। এখানে দেখেন ইনোভেশনে ওই যে এখন বলতেছে যে ফিউচার ইনোভেশন কি হচ্ছে, তো এসকেডা দেখেন একটা আইওটি টাইওটি নিয়ে দে আর ভেরি গুড। জাস্ট ১ মিনিট একটা ভিডিও দেখেন হাউ দে অ্যাকচুয়ালি Industry নাম্বার 1। 4.0, digitalization, Internet of Things, plant transparency, smart data. What do I get from that? When innovations are shaping the future, many ask themselves, why? Why do you need an overall solution for control, drive technology, and visualization? Mobile access from any terminal device, intuitive operator control and innovative operating concepts, central data archiving, the extraction of smart data from huge amounts of data, data analysis and reporting, and all of this future-oriented due to open and scalable systems. A transparent production with integrated system diagnostics and energy management, integrated engineering in the TIA portal, and automated creation of the visualization, or process diagnostics that helps you localize causes of failure more quickly or even avoid them before they occur. A system for large plants with sequential control and quality data analyses for process optimizations on the management level, across plants and sites. A system for customizing and the infrastructure area, platform and hardware independent, widely distributed, and over long distances. An open system with which you can integrate industry-specific components. Why
Do we train and support selected system integrators worldwide and make them certified partners? Utilize and bundle their know-how to provide specific solutions for each industry. Why? Because you want to know where there is potential for optimization in your plant. Because you want a system that fits your industry best. Because we prepare you for the digital age. With our expertise, with solutions for your requirements. বুঝতে পারছেন? এটাকে বলে স্কেডা মডেল আরকি। এটা দিয়ে আমাদের যত বড় লার্জ ইন্ডাস্ট্রি আছে, এখন আপনি যদি কোনো জায়গায় অডিট করতে যান, আপনার স্কেডা মডেল সম্বন্ধে জানতে হবে। স্কেডা কি? এটা দিয়ে আসলে যত এই যে ফার্মা বলেন, যত অটোমেটিক সবকিছুতে মেশিন গুলো তো সবকিছু দিয়ে কন্ট্রোল হয়। কারণ ২ টা জিনিস থাকে। একটা হচ্ছে সেন্সর, আরেকটা থাকে অ্যাকুয়েটর। সেন্সর মানে কি? মনে করেন একটা ওয়্যার হাউসে সে সেন্স করে এটার টেম্পারেচার কত। এখন টেম্পারেচার কত মনে করেন এটা থাকার কথা এই ওষুধটা 20°C হঠাৎ করে টেম্পারেচার বাইরে যেতে পারে, কমে যেতে পারে। ও সেন্সর করে সে এইখান থেকে বুঝা যায়। আরেকটা একুরেটর দিয়ে মানে কি আপনি ইনপুট দিবেন। মনে করেন আপনি কি বললেন যে হ্যাঁ ভাই এখন ওইখানে টেম্পারেচার হঠাৎ করে দেখলেন যে আপনার সেন্সরে পাইলো যে 20° কমে গেছে। তো সাথে সাথে আপনি এসি পালা দিবেন। এসি ছিল মনে করেন আগে 24 আপনি 18 করে দিবেন। মানে সো দ্যাট ও ওই ও কি করে ওইটা দিয়ে একটা দিয়ে কি করে আপনি ইনপুট দেন, আরেকটা দিয়ে হচ্ছে কি আপনি ওই যে সেন্সর দিয়ে ডাটা নেন। তো এই ওয়ার্ল্ডে যত ইন্ডাস্ট্রি আছে সব এই যে ফার্মা হইতে শুরু করে যত বড় বড় আছে সবাই এই স্কেডা মডেলেই কাজ করে। এটা দিয়ে আসলে সবকিছুই টেম্পারেচার ম্যানুফ্যাকচারিং কিভাবে হয় সবকিছু খুব ম্যানেজ করে আরকি। বুঝতে পারছেন? ইট ইস এ সফটওয়্যার টুল জি স্যার। এটা খুব সফিস্টিকেটেড চলে আরকি। এন্ড ফিউচারে এগুলোই চলে আসবে। আপনারা বলছিলাম কেনা iSmart একটা ফ্যাক্টরি হইছে রিসেন্টলি জাপানে। ওইখানে কোনো লোক নাই আরকি। একটা লোক আছে, বাকি সবই হচ্ছে কি হচ্ছে আইটি মানে কার ম্যানুফ্যাকচারিং পুরোপুরি এটা হচ্ছে হিউম্যানলেস আরকি। এইসব জায়গায় তো আসলে মেইন কি? আসলে আইটি বা আইটি ছাড়া তো আপনি মনিটর করতে পারবেন না যে প্রোডাকশন কি হচ্ছে। কারণ কি ওই যে সিস্টেম ইস টেকিং কেয়ার, মনে করেন একটা জায়গায় একটা মেশিন ফেল করছে। মেশিন আরেকটা মেশিন এসে ওটা টেক কেয়ার করে। অ্যামেজিং জিনিস বুঝছেন? এখানে মানুষ লাগতো, মেইনটেন্যান্স এ মানুষ লাগতো সেটাও নেই। যে রোবটে টেক কেয়ার করতে আরেক রোবট লাগে আরকি। তো ওইটার জন্য তো আপনার ইউ নিড সাম কন্ট্রোল। তো এই জন্যই এই দিস থিং আর নেডেড আরকি। জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং। হোপফুলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড নাকি? আমি জিনিসটা বুঝাতে পারছি আপনাদের? জি স্যার, হ্যালো? জি স্যার। ফিউচারে কি হবে মানে সেগুলো আমি আই ক্যান মানে এটা give you some real life example so that you can relate it আরকি। হ্যালো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। জি স্যার, ক্লিয়ার? মানে জিনিসটা মানে ইনসেইন। মানে মডেলটা আমি দেখি কারণ আমরা আমি ছোট স্কেলে সফটওয়্যার বানাই। মানে এখনো আমাদের ২ বছর ধরে সফটওয়্যারটা বানানো শেষ হয় নাই। বাট এখানে আমি আচ্ছা। স্যার যা দেখলাম মানে ইটস জাস্ট ইনসেইন। এটা আসলে 20-30 ইয়ার্স এর রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন জাস্ট চোখের আ সামনে একসাথে আমি দেখলাম। আমি তো আপনার স্ক্যাডার একটা মডেল দেখে তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে সিমেন্সের আপনাদের গুগলে সার্চ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। যেটা হয় কি মানুষের যখন আমাদের কি হয় যে একটা যদি নতুন ওষুধ আসে, একটা মেডিসিন খাইলে সারা শরীরে কিন্তু কি ইমপ্যাক্ট হয় এটা কিন্তু টেস্ট করতে হয়। এটা ৬ মাস হিউম্যান ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করতে হয়। আগে ৮০ দশকে বাংলাদেশে করত। বাংলাদেশের মানুষ গরিব এবং এইখানে মানুষ মারা গেলেও সমস্যা নাই। কিন্তু এটা খুব এক্সপেন্সিভ। নতুন একটা মেডিসিন আসছে, এটা খাইয়ে তো মানুষ মারাও যেতে পারে, ঠিক না? তো ওই জন্য যেটা হয় কি বাংলাদেশ পরে এখন বাংলাদেশে করে না। বিভিন্ন গরিব কান্ট্রিতে এরকম করে। তো এখন সিমেন্স একটা প্রোডাক্ট বানাইছে। সিমেন্সের হিউম্যান ট্রায়াল মানে একটা ইনজেকশন দিলে পুরো দেহে দেখা যায় যে ওটা শরীরের ভিতরে গেলে কি অবস্থা আরকি। যে সে ব্লাড এর মধ্যে ভেসেলে যায়া এটা কিভাবে কাজ করে খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। তো এইগুলো হচ্ছে স্ক্যাডা মডেলের একটা বৈশিষ্ট্য যে আগেই আপনি ডিজিটাল টুইন করে দেখতে পারবেন যে আসলে কি অবস্থা না অবস্থা। এবং এটা আসলে সেভ লট অফ হিউম্যান পিপল আরকি, যে মানুষের লাইফ সেভস করে এবং খুব আগে থেকে আপনি মানে ভার্চুয়ালি মানে ইয়ে করতে পারবেন আরকি। কি যেন বলে? ইউ ক্যান ডু দিস থিং। তো এই ধরনের অনেক উদাহরণ আছে। I can tell you so many things are there. তো এগুলা হচ্ছে কি টেকনোলজির উপর ডিপেন্ড করে করে। রিসেন্টলি যে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে একটা এআই নিয়ে কাজ করতেছে ওরা, যেটা একটা মানুষের ব্রেইনে টিউমার হইছে। টিউমার হইছে পরে ওর তো ১ম এ তো সে বুঝতেছে না এই টিউমারটার কি অবস্থা। ওগুলো করে ওর সিটিআর করে ব্রেইনের ইমেজ গুলা সংগ্রহ করে। ইমেজ দিয়ে ও কি করে একটা সফটওয়্যার বানায় দিছে যে এ তার ব্রেইনের সিমুলেশন এটা। ডক্টর কি ১ম এ ওই কি টিউমারটা অপারেশন করে সিমুলেশন করে। করার পর সে যখন দেখে যে হ্যাঁ, ঠিক আছে, তারপর সে রিয়েল লাইফ এ ব্রেইন অপারেশনটা করে। অপারেশন করার আগে সেইম সিচুয়েশন সেইম এনভায়রনমেন্ট টা তৈরি করে।
এইগুলোর কারণে এআই টেকনোলজি এগুলো এই ধরনের কাজ করে আর কি। আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারছি। হ্যালো হ্যালো জি স্যার। তো সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে আসলে টেকনোলজির জন্য যে আইটি যে ইনভারনমেন্টটা আছে সেটা বড় ব্যাপার। তো এটা আইটিতে অ্যাকুইজিশন করা, নতুন একটা সফটওয়্যার ইউটিলাইজেশন করা, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো আইটি রিটায়ারমেন্ট করা, এগুলো আসলে দেখা। কারণ অনেক আইটি রিটায়ার হয়, কারণ যেমন একটা হার্ডওয়্যার 3 বছর পর পর চেঞ্জ করতে হয়, কারণ হার্ডওয়্যার টেকনোলজি যেটা হয় যে প্রতি 3 বছর চেঞ্জ হয়ে যায়। আমরা দেখছি এরকম পুরোনো জিনিসে দেখা যায় র্যাম পাওয়া যায় না, সাপোর্ট পাওয়া যায় না। তো সো ওই জিনিসগুলো আপনার আসলে ইয়ে করতে হবে যে হ্যাঁ, অনেক সময় সফটওয়্যার ব্যাকআপ নিতে হয়, ডাউন টাইম ম্যানেজ করতে হয়, হ্যাঁ, কস্ট দেখতে হয় যে ক্লাউডে যাবেন না ইয়েতে যাবেন। সফটওয়্যার সাপোর্ট ম্যানেজমেন্টে গুলো দেখতে হয় যে সফটওয়্যার সাপোর্ট ঠিক মতো দেয় কিনা, লাইসেন্সে অনেক সময় টাকা নেয় কিন্তু কোনো সাপোর্ট দেয় না। ট্র্যাকিং করা যে রিনিউয়াল ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, কারণ প্রতি বছরে রিনিউয়াল টাইমলি হচ্ছে কিনা, হ্যাঁ, কমপ্লায়েন্স মেনটেন করতেছে কিনা, এটা আসলে আমাকে ইউজ করতেছে কিনা, এই জিনিসগুলো আসলে দেখে। এখানে এই জিনিসটা একটু ইম্পর্টেন্ট দেখেন, একটা হচ্ছে ইন্ড অফ লাইফ। ইন্ড অফ লাইফ মানে কি, ম্যানুফ্যাকচারিং চেস প্রোডাকশন সাপোর্ট করে। সে বলতেছে এটা আর ফিউচার আপডেট হবে না। একটা প্রোডাক্ট বানালো, সে বললো যে না আমি আর এই জিনিসটা আর ফিউচার আপডেট করবো না, ইন্ড অফ লাইফ, এটা জীবন শেষ আর কি। যখন সিঙ্গেল ছিলাম, একটা গল্প বলি তাহলে জিনিসটা বুঝতে শুরু করবেন যে ওরা কি করছে যে একটা ফ্রিজ বানালো এই মডেল। তো ওরা কি করে এই মডেলটা আর বানাবে না, কারণ ওরা নতুন মডেল বানাবে। এখন কি ওরা যখন বিক্রি করে, ওরা যেটা করে ওরা বলে যে আমি তো এই সফটওয়্যারটা এই এই হার্ডওয়্যারটা বানাইছি, আমি এটার ভবিষ্যতে এটা বানাবো না, এই লাইনই কন্টিনিউ করবো না, আমি নতুন প্রোডাক্ট বানাবো। তো ওরা কি করে কিন্তু আমরা যেটা কি হয় কাস্টমার কি করতে হয়, যেটা হয় 5 বছরের ওয়ারেন্টি দিতে হয়, কেউ 7 বছরের দেয়। এই ওয়ারেন্টি দিব কিভাবে? তো ওরা বলছে ঠিক আছে তুমি যদি 4টা ফ্রিজ নাও, তোমার আমি একটা ফ্রিজ এক্সট্রা দিব, ওইটা তুমি আগামী 5 বছরের জন্য তোমার সার্ভিস সেন্টারে রাখবা, অ্যাজ এ তুমি তাহলে কাস্টমারকে সার্ভিস সাপোর্ট দিবা। কারণ কি এই প্রোডাক্টটা ইন্ড অফ লাইন, মানে এটা আর সে প্রোডাকশন করবে না এবং সাপোর্টও দিবে না। কিন্তু এখন আমার তো ওয়ারেন্টি দিতে হবে, তাহলে জন্য ও কি করছে যে প্রতি 4টার জন্য একটা একটা ফ্রিজ মানে সে এক্সট্রা দিয়ে দিছে। আমি কি জিনিসটা বুঝতে পারছি? হ্যালো হ্যালো জি স্যার। কারণ ভাই আপনি একটা মানে এখন নতুন নতুন টেকনোলজি আসতেছে, আপনি কি এক মডেলকে সারা জীবন বিক্রি করবেন? আপনি তো নতুন নতুন প্রোডাক্ট বানাবেন। তো তো সো দ্যাটস ওয়াই এইটাকে বলে ইন্ড অফ লাইফ, মানে ম্যানুফ্যাকচারিং ইজ দ্য প্রোডাকশন। ওকে, জিনিসটা ক্লিয়ার? ইন্ড অফ লাইফ। তারপরে জি স্যার। যেটাকে বলা হয় ইন্ড অফ সাপোর্ট। ইন্ড অফ মানে কি, সে সাপোর্ট দিবে না যে ভাই তুমি আসো, মানে আমি আর কি জন্য বলে এখানে মানে প্রোডাক্ট তো নাই এবং ওই যে ওর যে নতুন আপডেট হয়, সফটওয়্যার আপডেট বা কোনো সাপোর্ট, এগুলো দিব না। তুমি আসো জাস্ট ওই যে বলে না, তুমি থাকবা, তোমার লাগলে অক্সিজেন দিব, আইসিইউ তে নিয়ে গেছি, তোমার অক্সিজেন দিব, স্যালাইন দিব, কিন্তু আমি কোনো সাপোর্ট দিব না আর কি। বুঝতে পারছেন তো? তো সো এটাকে বলা হচ্ছে ইন্ড অফ সাপোর্ট, যে আমি আর এই কোনো ধরনের সাপোর্ট দিব না, তুমি যেভাবে পারো তোমার মতো সাপোর্ট করো। আর ফাইনালি ইন্ড অফ সার্ভিস লাইফ, এটাতে হচ্ছে কি সাপোর্টও নাই, তো অ্যাসেটও নাই, কোনো কিছু নাই, সে সবকিছু বন্ধ করে দিয়েছে, একে পুরাই ডিসকন্টিনিউ করছে যে ভাই আমি আর এটা আর কোনোদিন চালাবোই না আর কি। তো এইখানে একটু দেখেন, এই জিনিসটা একটু মনে রাখেন। ইন্ড অফ লাইফ মানে কি, এট দ্য পয়েন্ট প্রোডাক্ট ইজ নো লঙ্গার সোল্ড, ম্যানুফ্যাকচার অ্যাক্টিভলি ডেভেলপ। আর ইন্ড অফ সাপোর্ট মানে কি, যে প্রোডাক্ট নো লঙ্গার রিসিভ এনি আপডেট, তার কোনো আপডেট নাই, টেকনিক্যাল প্যাচ বা সাপোর্ট নাই। আর ইন্ড অফ লাইফ সাইকেল কি, যেটা হচ্ছে কি কমপ্লিট সিজেশন অফ অল সাপোর্ট, ভেন্ডর সাপোর্ট, রিপেয়ার, পার্টস, কোনো কিছুই নেই এখানে। তো সো এইখানে কিন্তু ইন্ডোর সাপোর্টে কিন্তু ও কিন্তু কোনো সাপোর্ট দিতেছে না, কিন্তু পার্টস পাতেই আছে আর কি, বুঝলাম না, অক্সিজেন স্যালাইন আছে আর কি, আর এটাতে কিছুই নেই আর কি। এইভাবে 3টা জিনিস ডিফাইন করা হয়। তো আপনার কোনো কোশ্চেন আছে? দেখেন, হ্যালো, ইন্ড অফ সাপোর্ট সাধারণত হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার স্যার ক্ষেত্রে ইউজ করা কোয়েশ্চেন হয়। নেই। হ্যাঁ, আর ইয়ে হচ্ছে যে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে সাধারণত ইউজ করা হয় ইন্ড অফ সাপোর্ট, আর ইন্ড অফ লাইফ সাইকেল হচ্ছে হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার দুইটাতেই। এখানে একটা উদাহরণ দিই, যেমন সিসকো, যেটা হচ্ছে কি তাদের একটা প্রোডাক্ট বানাইছিল 350, এটা 2024-এ তারা বলছে যে লাস্ট সফটওয়্যার আপডেট, তারা ইন্ড অফ সাপোর্ট, তাদের সাপোর্ট করতে বন্ধ করছে, হ্যাঁ, যে না আমি আর এটা সাপোর্ট দিব না। তারপর হচ্ছে ইন্ড অফ লাইফ, বলছে না নো আর মোর সেল, তারা আর কোনো ডাউনলোড করতে পারবে না, প্রোডাক্ট লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে, মানে এটা ইন্ড অফ লাইফ, মানে তারা লাইফ নাই। আর ইন্ড অফ সাপোর্ট লাইফ মানে অল মেনটেনেন্স কন্ট্রাক্ট আর এন্ডেড, এটা কোনো কিছুই তারা দিবে না। আমি জিনিসটা এখন উদাহরণটা ক্লিয়ার হচ্ছে আপনাদের? হ্যালো, জি স্যার, ক্লিয়ার। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটা পরীক্ষাটা চলে যাই। একটু পরীক্ষা দিলে ওকে আপনার স্যার। কাছে যেটা মনে হবে যে ইউ উইল গুড আন্ডারস্ট্যান্ড যে আসলে কি পরীক্ষা কি ধরনের কোশ্চেন আসবে। আমরা তো গিফট পাইছেন নাকি, না পার না পাইলে আমরা বললেন? না স্যার পাইছি। আচ্ছা,
এগুলো পরীক্ষার জন্য আপনার জন্য ডেফিনেটলি হেল্প করবে। দেখি আমার চার্জ আছে কিনা, একটু ওয়েট করেন, আমি আমি কম্পিউটার চার্জ নিচ্ছি। স্যার নো প্রবলেম। আমার স্ক্রিন কি দেখা যায়? হ্যালো, জি স্যার। আচ্ছা তাহলে জয়েন করেন। হ্যাঁ, ওরা তো অনুরোধ ওকে স্যার। মানে জয়েন করতেছে নাকি, দে আর নট পার্টিসিপেট নাকি? পার্টিসিপেট করলে তো ওদের জন্য হেল্প হইতো, আদার্স আমি আর কিছু বলতেছি না আর কি। হ্যাঁ, স্যার মনে সবাই হয় নাই কেউ এখানে। ভেরি গুড। আপনি তো ভালো একাই কিছু উইনার নাকি? স্যার আমাকে আর গিফট দিয়েন না, বিকজ ইটস নট আ কম্পিটিশন, মানে এটা ফেয়ার না আর কি। হ্যাঁ, তারপরও আমার তো যেটা হয়, আমার তো রুল রুল তো রুলই। এটা যে কম্পিটিশন না, যে একটা টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন আর কিছু এটা। জি স্যার। আপনি কোনো সফটওয়্যার ফার্মে আছেন নাকি? হ্যালো, জি স্যার, আমি একটা স্টার্ট আপ ঠিক না, একটা স্মল বিজনেস। আমরা চেষ্টা করতেছি ওই ইনহাউস সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে। আমি আগে ডেভেলপ করতাম, এখন কম ডেভেলপ করি। আমি মানুষকে ম্যানেজ করি বেশি, ডেভেলপটা তারপর কম খুবই করি। ভালো। হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি তো সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে 20 বছর, সুতরাং এনি হেল্প আমার বললেন আর কি। জি বাংলাদেশে স্যার, আসলে সফটওয়্যার থেকে পিপল ম্যানেজ করা কঠিন। সফটওয়্যার তো সহজ জিনিস, হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছে মাত্র জি স্যার, 10%। ওটা আর ওটা কিন্তু অনেক কঠিন। 90% হয়েছে পিপল ম্যানেজ করা। আপনি একটু স্ক্যান করে ঢুকেন, সো জি স্যার। জাস্ট 2 মিনিট লাগবে, পরীক্ষাটা দিয়ে দেন, সো দ্যাট আপনার পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন হয়ে গেল আর কি, যে পার্ট অফ প্রিপারেশন। আমি যে এত এফোর্ট দিয়ে পরীক্ষা টরীক্ষা নেই, ও সব টিচাররা কি এরকম করে যে মাই কোশ্চেন ইজ দেয়ার? দুইজনের পাইলাম না, মাহমুদ ইজ না দেয়ার। স্যার, এটা করে না। আচ্ছা, তারপরে স্টুডেন্ট পাই না, না এত এফোর্ট দেওয়ার পরও পিপল। ফলোইং বেস ডিফাইন স্কোপ। হ্যাঁ, তাহলে আমরা দুজন কম্পিটিশন, দুজনের মধ্যে একজন পাইবে, তাহলে একটা কম্পিটিশন হইলো আর কি। দেন ইউ শুড আর্ন ইট। হ্যাঁ, 40 সেকেন্ড আছে, কোশ্চেনটা পড়েন, আই উইল নট হেল্প ইউ, টেক ইউর টাইম। আরেকজন জয়েন করছেন, ওইখান থেকে দেখেন কারেক্ট অ্যান্সার কোনটা। হ্যাঁ, which of the following define IT asset? হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্ট, একটা সিস্টেম ডাটা ইন্টিগ্রেট, এই যে এইটা হইতে পারে। হ্যাঁ, তো সো আপনি এটা দিয়ে দিলে দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ান। ভেরি গুড।
মিনার সাহেব একে আছেন, মাহমুদ কংগ্রাচুলেশন, আপনার দুজনের মধ্যে একজন ফার্স্ট হলে গিফট আছে। সো আরো কিছু কোশ্চেন আছে, আপনারা একটু দেখতে পারেন। মাহমুদ ইজ ডুইং গুড, পর 4টা অ্যান্সার রাইট দিছেন। আর মেহনাজ ইজ অলসো অ্যামেজিং। দেখা যাক, খুব ভালো কম্পিটিশন চলতেছে। হু ইজ দ্য উইনার নাকি?
Congratulations, the K fast track. Thank you for participating. And Mina's fast to say, but thank you others also. সমস্যা নেই। Mina's number you, মনে হয় sir. আমার কাছে আছে। আমার কাছে আছে মনে হয়। This is the number you have? জি স্যার। বিকাশে ব্যালেন্স আছে কিনা? থ্যাংক ইউ মাহমুদ অলসো পার্টিসিপেন্ট। পরীক্ষা যারা দিচ্ছেন তাদের কি জন্য তারা অবশ্যই তাদের জন্য পরীক্ষা অবশ্যই হেল্পফুল হওয়ার কথা। আমার মনে হয় কি এই ধরনের কোশ্চেন পরীক্ষা থাকবে। সো ফর ইউ আর প্রিপেয়ার ফর দ্য এক্সাম আর কি। হ্যাঁ, আমার মনে হয় যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি আপনার পরীক্ষা দিতে ভালো হবে আর কি। আমি 100 টাকা পাঠাই দিচ্ছি। I already sent, হ্যাঁ? Hopefully জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আসছে। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। থ্যাংকস ফর জয়নিং। সো ইউ আর হিয়ার এর জন্য আছেন। তো ক্লাসই হবে না আজকে, তারপর আপনারা যে সময় দিয়েছেন, থ্যাংকস ফর দ্যাট। কোনো কোশ্চেন সরি থাকলে স্যার, করতে পারেন না? আমাদের এন্ড থেকেও আমরা মানে না ঠিক করিনি। না, কি যেন বলে, ইউ আর অলসো বিজি দুনিয়াতে। দ্যাটস দ্য থিং আর কি। কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন, নাহলে আমরা কনক্লুড করে দিতে পারি। এনি কোশ্চেন? নো স্যার, আজকে আর কোনো কোশ্চেন নেই। স্যার একটা ছোট একটা কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ বলেন স্যার। কোশ্চেনটা স্যার একটু আউট অফ সিলেবাস স্যার। এটা হচ্ছে যে স্যার আমাদের স্যার সিসা যেটা আছে স্যার, সিসা এক্সাম দেওয়া যায় স্যার একটা। স্যার সেটার ব্যাপারে স্যার একটু জানতে চাচ্ছিলাম স্যার। স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ, হ্যালো, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, আর ইউ এবল টু হিয়ার মি? জি স্যার, জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। সিসা ডেফিনেটলি আপনাদের আসলে বইটা বানানো হয়েছে সিসা বইয়ের কেন্দ্র করে। সো আপনার এখানে যা আছে সব সিসারই প্রশ্ন আর কি। তো আপনাদের এই সিসাতে মোট 5টা চ্যাপ্টার। হ্যাঁ, তো এর মধ্যে চ্যাপ্টার 3 এন্ড চ্যাপ্টার 4 হচ্ছে আপনাদের এখন সার্টিফিকেশন লেভেলে পড়ানো হবে। আর সিসার যে বাকি চ্যাপ্টার 1, 2 এন্ড 5 এটা পড়ানো হবে হচ্ছে আপনার প্রফেশনাল লেভেলে। এবং এখানে যা কন্টেন্ট আছে সব সিসার থেকেই নেওয়া 100%। সো আপনারা যদি দুইটা কমপ্লিট করেন, তারপরে আপনি পরীক্ষা দিলে আমার মনে হয় একসাথে এক ঢিলে দুটো পাখি হয়ে গেল আর কি। যে আপনার এখানে পরীক্ষা পাস হয়ে গেল, প্লাস সিসার জন্য আপনাদের ইয়েটা হয়ে গেল আর কি, প্রিপারেশনটা হয়ে গেল। স্যার সিসা তো স্যার 200 মার্কসের এক্সাম, তাই না স্যার? হ্যাঁ। এই জন্য এইখানেও আপনাদের মনে করেন 50 মার্কের পরীক্ষা আছে, আবার পাস করতে হবে। আবার ইয়াতে 100 মার্কের কোশ্চেন আছে। তো সেম অল কোশ্চেন আর মোটামুটি সিসা রিলেটেড আর কি। আপনারা পরীক্ষা দিলে বুঝতে পারবেন আর কি। এখানে আসলে আপনার ওই অডিট পার্সপেক্টিভে আপনার কোশ্চেন গুলো আসবে আর কি, আপনার নলেজ এগুলো আসবে আর কি। কোশ্চেন গুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়। তো আপনার এটা কি সিসা আসলে ওয়ার্ল্ডের মনে করেন 5টা টপ 5 প্রফেশনাল সার্টির মধ্যে একটা আর কি। একটা সিসা সার্টিফাইড প্রফেশনাল দাম স্যালারি স্টার্টই মানে $1,30,000 আপনি গুগলে সার্চ দিলেই পাবেন আর কি। বাংলাদেশে সিসা লোক নাই, ব্যাংক গুলাতে ইয়েতে প্রচুর সিসা দরকার। তো সো এটা যদি আপনি পাস করতে পারেন আর সিএ যদি পাস করতে পারেন, আপনার তো গ্লোবালি আপনার একটা ভালো লিডিং পর্যায়ে থাকবেন আর কি। স্যার আমি স্যার আরেকটা জিনিস বলতে চাচ্ছিলাম স্যার, যে স্যার সিসা মানে স্যার সিএ তে যে ফার্স্ট লেভেল স্যার এটা কমপ্লিট করলে আর সেকেন্ড লেভেলে স্যার আইটি যেটা মানে সিসা থেকে যেটা আপনি বললেন স্যার 3টা চ্যাপ্টার, এই দুইটা স্যার কমপ্লিট করলে মানে 50 আর ওইখানে 100 স্যার 150 মার্কস কমপ্লিট করলে কি স্যার মানে সিসা এটা কি সার্টিফাইড স্যার পাওয়া যাবে তাই? না নাকি স্যার আপনার পরীক্ষা দিতে হবে। সিসা তো ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডে আপনি যেটা করতে পারবেন এটা কমপ্লিট করলে মানে কি আপনার ওই সিসার জন্য আবার 35 ঘন্টা একটা ট্রেনিং লাগে, ওইটা লাগবে না মনে হয়। আর যেটা আছে পরীক্ষা দিতে হবে, ওইখানে 200 মার্কের পরীক্ষা দিয়ে আপনার পাস করতে হবে আর কি। কিন্তু স্যার সিলেবাস ইন্ডিভিজুয়াল এক্সাম সেম সিলেবাস আর কি। হ্যাঁ, সেম সিলেবাস ওটা হ্যাঁ সেম সিলেবাস, আপনি শুধু পরীক্ষাটা কষ্ট করে দিতে হবে আর কি ওইখানে। স্যার সিসা জাস্ট একটা এক্সামই হয় স্যার, এমসিকিউ এক্সাম হ্যাঁ, এমসিকিউ একটা 200 মার্কের 4 ঘন্টা পরীক্ষা, এমসিকিউ হয়। গট ইট স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, যদি করতে পারি। স্যার আমি
আমি যেমন স্যার অ্যাকচুয়ালি বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট। আমি নিজে আসলে প্রোগ্রামিং শিখে দেন এই লাইনে আসছি। স্যার এখন মানে আমার নিজের কাছেই লাগতেছে যে আমি লং টার্ম অ্যাজ এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অত মানে ভালো লাগে না কাজগুলো করতে, সত্যি বলতে। আগে যেই ইন্সপিরেশনটা ছিল বিকজ অফ এই বিজনেস এনভায়রনমেন্ট বা বাংলাদেশের মানুষের সবকিছু দেখে আমার এই টেকনিক্যাল কাজটা এখন আমি ওভাবে এনজয় করি না। তো আমি ইভেন্চুয়ালি আবার বিজনেস লাইনেই চাকরি করতে চাই। তো স্যার আমি এইটা কি আমাকে কোনো পজিটিভলি কোনো এফেক্ট দিবে যে আমি একটা টেকনিক্যাল টিম হ্যান্ডেল করি? মানে আমি অ্যাকচুয়ালি সবই করি কোম্পানিতে, এইচআর এর কাজও করি, কখনো মার্কেটিংও করি, বাট আমার মেইন ফোকাসটা হচ্ছে টেকনিক্যাল ইয়ে নিয়ে। না এটা আপনাদের যেটা করেন না সব করেন না, আপনার মতো বয়সে আমরা ভুল করতাম, আমরাও ইন্টারভিউ নেই, আমরা রিসেন্টলি মিডল ইস্টে লোক পাঠাচ্ছি, তো বাংলাদেশে দেখলাম যে বয়স কত 3 বছর experience, সে সব কাজ করছে। আমি বললাম এটা কি বোকা নাকি, মানুষ তো এখন সব করে না স্যার, আমাদের চাকরিটাই এরকম, মার্কেটিং করতে হয়, সেলস করতে হয়। কিন্তু আমাদের ডেলয়েটে কিন্তু এটা না, আমাদের যে লাইনে শুধু একটা লাইনে, ইউ শুড নট বি মানে মাস্টার অফ এভরিথিং, তুমি একটা লাইনে মাস্টার হবা। আমিও আপনার রিকোয়েস্ট করবো, ডোন্ট চেজ এভরিথিং, ইউ শুড ট্র্যাক ওয়ান থিং। হ্যাঁ, একটা জিনিস ট্র্যাক করে ওইটার উপর মাস্টার হওয়া ভালো। আপনি যদি বলেন যে আই ক্যান ডু, যেটা আমি দেখছি সফটওয়্যার লাইনে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আসলে সলিউশন দেওয়া। ও আপনি যত জায়গায় যান না এই যে টেকনিক্যাল পিপল এখন তো ক্লড আছে, এআই আছে, ওরাই আপনার আপনার ইআরপি বানায় ফেলতে পারবে, ঠিক না? হ্যালো। জি স্যার, মানে আমি না এই লাইনে আসলে থাকতেও চাই না। আমি স্যার যেটা বুঝাতে চাচ্ছিলাম যে আমি বিজনেস লাইনেই আবার আমি চাকরি করতে চাই। বিজনেস ওই জন্য যেটা হয় আপনার, যেটা আমি মনে করি আপনার যদি কেরিয়ার সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট হয়, ওইটাতে আপনার ভ্যালু বেশি আর কি। হ্যাঁ, যেটা আমি আমাদের ডেলোটাও দেখছি, সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট মানে কি, মনে করেন আপনি ফাইন্যান্সের সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট, আপনি যত ইয়ে করছেন, কারণ ফাইন্যান্সের কিন্তু বিজনেস বুঝে ম্যাপিং করতে হয়, ঠিক না? আপনার ফাইন্যান্সের বিজনেস গুলো যদি বুঝেন তাহলে কিন্তু আসলেই আমি স্টিল লার্নিং, আমি অনেক কিছু জানি না, আমিও ফাইন্যান্সে 15 বছর ধরে কাজ করি, আই এম লার্নিং মেনি থিং। বা আপনি সাপ্লাই চেনের উপর খুব এক্সপার্ট, বা আপনি যদি এইচআর এর উপর এক্সপার্ট, এরকম যে একটা সাবজেক্ট নিয়ে যদি আপনি মুভ করেন না, ওইটা আপনার জন্য আগে আগাইবে। মানে আমার যেমন ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ফাইন্যান্স মেজর, বাট আমি আর কি বাংলাদেশের কনটেক্সটে সিএ পড়তেছি, এই জন্য যে সি এর ভ্যালুটা মানে আউটস্ট্যান্ডিং বাংলাদেশে অন্য কোনো প্রফেশনাল ডিগ্রি থেকে। তো আমার যেহেতু সাবজেক্টের সাথে কানেক্টেড, সো স্যার আপনি তাহলে আমাকে বলতেছেন যে আমি আমার নিজের ব্যাকগ্রাউন্ডেই পার্সু করি, এরকম কিছু? হ্যালো? হ্যালো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মতে আপনার যে সাবজেক্টে আছেন সেই সাবজেক্টে জানা উচিত, কারণ যেটা হয় কি আমাদের দুনিয়াতে, যেটা টেকনোলজি এবার চেঞ্জিং, এই যে এখন যে চ্যাট জিপিটি নতুন ভার্সন বাড়তেছে, ও বলছে চ্যাট জিপিটি 10, এখন তো 5 চলতেছে, 10 আসলে হি ক্যান অটোমেট এনি এন্টারপ্রাইজ, এনি অ্যাপ্লিকেশন। তাই ওই সময় কিন্তু আর আপনার এই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হয়তো নাও থাকতে পারে, মানে জাস্ট আমি প্রেডিক্টিং যেভাবে আসতেছে আর কি। কিন্তু আপনার নলেজ লাগবে, মনে করেন একটা অ্যাকাউন্টিং এর নলেজ লাগবে বিজনেস প্রসেস করতে গেলে, যে হ্যাঁ আমার তো আসলে একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট রিকনসিলিয়েশন করতে হবে, রিকনসিলিয়েশন করতে হলে আসলে কোথায় কোথায় জানতে হবে, বা একটা ফাইন্যান্সিয়াল রিকনসিলিয়েশন করতে হবে, বা আমার একটা ফাইন্যান্সিয়াল আইএফআরএস এ বানাইতে হবে, মানে আমি জাস্ট গ্যাপে বানাইতে হবে। এই নলেজ গুলো কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট, বেশি আমার মতে সফটওয়্যার নলেজের ক্ষেত্রে। কারণ সফটওয়্যার তো আসলে বললে কি হয়, যে আপনার একটা টুল, আপনি যেভাবে বলবেন সে সেভাবে আউটপুট দেবে, কিন্তু আপনার তো বিজনেসটা বুঝতে হবে। মনে করেন ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে সফটওয়্যার মানে ফাইন্যান্সটা ডিফারেন্ট। আমি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি দেখছি ওদের অ্যাসেট মানে লোন মানে ওদের অ্যাসেট, আমি তো জানতামই না, মানে সব এক জায়গায় একরকম। আমি ওই যে ট্রেডিং সিঙ্গারে ছিলাম, ওইখানে হচ্ছে কি মানুষের কাছে টাকা পাই ইনস্টলমেন্ট, এইটা হচ্ছে ওদের রিসিভেবল, ওইটাই ওদের অ্যাসেট। এক কোম্পানিতে কিন্তু অ্যাকাউন্টিং, সার্ভিস কোম্পানিতে একরকম, ম্যানুফ্যাকচারিং একরকম। এইসব জিনিসগুলোতে কিন্তু অনেক কিছু জানা উচিত। আমি কি জিনিসটা বুঝতে পারছি, আমি এখন একটা মানে মিডল ইস্টের একটা কোম্পানিতে কাজ করতেছি, ওদের ফাইন্যান্সের রিকোয়ারমেন্ট দেখে মাথা খারাপ, ওদের প্রায় 1000 লাইনের উপরে মানে রিকোয়ারমেন্ট আছে আর কি। জি স্যার, আমি মোটামুটি বুঝতে পারতেছি। বুঝতে আমি বলতেছি ওই জায়গায় আপনি যদি ওরকম যদি বিভিন্ন জায়গায় এরকম যদি আপনার অটোমেশনে কাজ করেন, ওই বিজনেস নলেজটার দাম সবচেয়ে বেশি। ওই এই পাশের জিনিসগুলো কিন্তু দাম বেশি, মানে অত বেশি ভ্যালু না আর কি। কনসালটেন্টের ফি বেশি, সাবজেক্ট ম্যাটারের পার আওয়ার রেট হচ্ছে $70 $80, যেখানে একটা টেকনোলজিক্যাল কনসালটেন্ট হচ্ছে $30 $20। আপনি মানে আমার কথা বলুন, আপনি একটু সার্চ করে দেখতে পারেন।
না, না স্যার আমি And আপনার this সাথে my কমপ্লিটলি এগ্রি করি। মানে টেকনিক্যাল জিনিসগুলা ভ্যালু এই জন্য কম কারণ পুরা টাকাটা আসবে বিজনেস থেকে। হ্যালো? হ্যাঁ, ওইটাই। মানুষ তো আসলে আইটি বুঝে প্লাস বিজনেস বুঝে খুব কম লোক আছে। আমি দেখছি তো অ্যাকাউন্টিং বুঝে আর আইটি বুঝে কোনো লোকই নাই। সো ইউ শুড বি এটা একটা ব্রিজ হিসেবে ইউ ক্যান অ্যাড ভ্যালু আরকি। হ্যালো? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। না, যেকোনো ব্যাপারে আমার নক করেন। I think you are LinkedIn এ কানেক্টেড। যেকোনো কিছু হলে আমার টেক্সট দিয়েন। I'll be জি স্যার। available. No issue. জি ঠিক স্যার, আছে। থ্যাংক একটা ইউ। কোয়েশ্চেন করতে পারি স্যার? আপনি মানে হ্যাঁ, কোথায় থাকেন? উত্তরা বা বনানী? আমি গুলশান এক বাড্ডা লিংক রোড থাকি। আমার বাসা হচ্ছে ওই যে গুলশান এক আচ্ছা, বাড্ডা আচ্ছা। লিংক রোড। আচ্ছা, মানে আমি উত্তরায় থাকি। সো স্যার মানে যদি আরকি হ্যাঁ, আপনি আপনি গুলশানে থাকতেন তাহলে আসলে হয়তো দেখা করে হ্যাঁ, একদিন দেখা করে আসেন, অসুবিধা নেই। আপনি আমারে জি স্যার, গুলশানে অবশ্যই আমার স্যার। অফিস তো। আমি আমার ক্লায়েন্ট সাইডে থাকি, প্রজেক্টে থাকি। সো জাস্ট আমার নক করলে I can give you a appointment. No issue, we can meet. জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you very much. Thank you for your জি session. স্যার, জি। Okay. Have a good night. থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাভ এ আসসালামু গুড আলাইকুম। নাইট স্যার।